Good morning, everyone, and welcome to today's webinar, Your Future in Engineering, Prospects, Potential, and Possibilities, organized by John Cox Memorial CSI Institute of Technology, Kannamula. Let's start the session with a silent prayer. Ladies and gentlemen, and everyone in between, thank you all for finding time and joining today's webinar. Hope you all are safe during this pandemic. I'm Vijita Robinson, Assistant Professor in Computer Science and Engineering at JIT. ഒട്ടുമിക്ക വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും +2 ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആണ്. കരിയർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ സഹായകമാകുന്ന നിർണായകമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണിത്. That's why this webinar conducted by John Cox Memorial CSI Institute of Technology becomes relevant. കഴിഞ്ഞ 12 വർഷങ്ങളായി തിരുവനന്തപുരം നഗരമധ്യത്തിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിൽ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ജോൺ കോക്സ് മെമ്മോറിയൽ CSI Institute of Technology. JIT is affiliated to KTU and holds an inevitable place among the engineering colleges in Kerala. This webinar is organized with a vision to put light on the possibilities and potential of the field of engineering. ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഈ സെഷന്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയോ മറ്റ് തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുകയോ ചെയ്താൽ ദയവായി ചാറ്റ് സെക്ഷനിൽ, അതായത് നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ ഇൻകോൾ മെസ്സേജസ് എന്നൊരു ഐക്കൺ കാണും. അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് പറയുവാനുള്ളത് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക. So now I cordially invite Mrs. Nithya V. Arnold, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, for the welcome address. Good morning all. Education makes a door to bright future. It's my immense pleasure to welcome all the dignitaries and those who are present for our special webinar on your future in engineering. As we all know, this webinar is mainly concentrated for the students who are eagerly waiting to enter into the technological world. I feel honored to welcome our eminent and well-recognized personality, Professor Dr. K.C. Chandrasekharan Nair sir, to this webinar. Saying about him, Professor K.C.C. Nair has around 38 years of experience in various fields, especially in finance, incubation, innovation, entrepreneurship, and startups. He is one among the member founders, coordinators of various government and private companies. He is also a mentor for various engineering colleges all over Kerala. He has established more than 25 techno business incubators, mentored 20 agro business incubations, 6 technologists, and over 15 working spaces in Kerala. He also won more than 15 state awards and national awards, which includes IT Man of the Year. We have a very long list of his achievements and milestones. Apart from all this, he also published 3 Malayalam poetry collections. So it's a great blessing and honor to have you, sir. And on behalf of John Cox Engineering College, I welcome Professor Dr. K.C.C. Nair sir to this webinar. Now, the main audience of our webinar is the parents and students who took main effort or who took effort to attend this session to know about the current opportunities, scope, and future of engineering in this crucial phase. I welcome each student and parents to an intellectual talk section. With all gratitude, I would like to welcome all our college management members, principal, vice principal, Barsar, who took initiative to conduct such a special webinar for our students. And I welcome all the department HODs, faculties, and students of our college. Not the least, I thank Almighty for keeping us safe in midst of this pandemic. With all, I ask each one of you to give your full attention to Professor K.C.C. Nair. Enjoy the day. Thank you.
താങ്ക് യു സോ മച്ച് മിസ്. നിധി തേടിപ്പോയ സാന്റിയാഗോ എന്ന ഇടയ ബാലന്റെ കഥ പറഞ്ഞ പ്രസിദ്ധമായ നോവലാണ് പൗലോ കൊയ്ലോയുടെ ദ ആൽക്കമിസ്റ്റ്. അതിൽ മൂല്യം കുറഞ്ഞ ലോഹങ്ങളെ സ്വർണമാക്കി മാറ്റുന്ന അത്ഭുത വിദ്യ കൈമുതലാക്കിയ സാന്റിയാഗോയെ തന്റെ സ്വത്വം തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആൽക്കമിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ സ്പീക്കർ ഫോർ ദ ഡേ ഇസ് an alchemist of ideas. ആശയങ്ങൾ കൊണ്ട് അത്ഭുതം സൃഷ്ടിച്ച അനേകരെ അവരുടെ സ്വത്വം തിരിച്ചറിയാൻ പ്രാപ്തരാക്കിയ ഒരു ആൽക്കമിസ്റ്റ്. Behind the unbelievable success story of Technopark, we can visibly see his hands. At a time when the idea of incubation and entrepreneurship was not advocated, he showed courage to initiate the idea of incubation in Technopark and thereby transforming hundreds of youngsters to successful entrepreneurs. മാനുഷിക പരിഗണനകളിലും മൂല്യങ്ങളിലും അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ സംസ്കാരം നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ വളർത്തിയതിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള പങ്ക് അവിസ്മരണീയമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങളാണ് ഇന്ന് കോളേജുകളിൽ നാം കാണുന്ന IEDC എന്ന സംരംഭത്തിന് അടിത്തറ പാകിയത്. ഇന്നും അദ്ദേഹം ആശയങ്ങളുടെ ഒരു കലവറ തന്നെയാണ്. കർമ്മപദം കൊണ്ട് വിസ്മയം സൃഷ്ടിച്ച എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിൽ വർഷങ്ങളുടെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള അദ്ദേഹത്തിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ നമ്മുടെ ഭാവി സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായി നമ്മോട് സംവദിക്കാൻ കഴിയുക? Here to discuss the prospects, potential and possibilities of engineering, let's welcome Dr. KCC Nair. Over to you, sir. Yeah, thank you very much. So I think I am audible now. Yes, sir. Okay, thank you. So thank you very much for the nice introduction. And I should thank first of all Dr. Professor Balachandran. Sir, we met a few years back from one of the leading engineering colleges in that Trivandrum district, Muslim Association College of Engineering, Banyaramut. And he remembered me throughout all these years and invited me for this webinar on the future of engineering, the prospects and prospects, possibilities and all. So yesterday we had a very small discussion on the participants. For participants, mainly +2 പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ കരിയർ പാത്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ ഒരു ലൈനിൽ ചിന്തിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രോഗ്രാമാണിതെന്നാണ് സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ ഞാൻ സ്പീക്കർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ വെബിനാറിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യുകയാണ്. എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതുപോലെ നമ്മുടെ ജോൺ കോക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൻ്റെ വളരെ അടുത്ത് ടെക്നോ പാർക്കിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കരിയർ അവസാനിപ്പിച്ചത്. തുടങ്ങിയത് കെൽട്രോണിലായിരുന്നു. കെൽട്രോൺ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ്, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കെൽട്രോണിനെ ആ സമയത്ത് 1972 കെൽട്രോണ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. കെൽട്രോൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇറ്റ് വാസ് ആൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ഇൻ കേരള. നമുക്ക് കേരളത്തിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് വളരെ കുറവായിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നത്. 6 എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഗവൺമെന്റിന്റെ 100% ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലുള്ള 6 ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലം. അന്ന് ഹെവി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് തിരുവനന്തപുരത്തില്ല, കൊച്ചി മേഖലയിലും പാലക്കാട് മേഖലയിലും വളരെ കുറച്ച് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലം. ആ കാലത്ത് ഗവൺമെന്റ് വളരെ പ്രോആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തതാണ് നമുക്ക് കെൽട്രോൺ തുടങ്ങിയത്. അതിനുശേഷം കെൽട്രോണിന്റെ ഒരു സബ്സിഡറി ആയിട്ട് അവിടുത്തെ R&D സെന്റർ തുടങ്ങി. ഇന്നത് സീഡാക്കാണ്. അത് 1987 ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സീഡാക്കായിട്ട് മാറിയത്. പിന്നീട് 1990 നമ്മൾ എല്ലാം ഇപ്പം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടെക്നോ പാർക്ക് തുടങ്ങി. ടെക്നോ പാർക്ക് വരുന്നതിന് ഒരു 8 വർഷം മുമ്പാണ് നമുക്ക് കേരളത്തിലെ 8 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് കേരളത്തിലെ ഈ പുതിയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, സ്വാശ്രയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു
വിഭാഗം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിന് ഗവൺമെന്റ് അംഗീകാരം കൊടുത്തത്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്. നമ്മൾ 2002 തുടങ്ങിയ ആ ഒരു സംഗതി ഇപ്പം നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു 2010 ആയപ്പോഴത്തേന് 172 എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, 172 എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് പ്ലസ് 72,000 സീറ്റ്സ്, ബിടെക് സീറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അത് ബിടെക് സീറ്റ്സ് മാത്രമാണ്, MCA പോലെയുള്ള കോഴ്സസിനുള്ള സീറ്റുകൾ വേറെയായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വളരെ മുന്നോട്ട് പോകുകയും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തുടക്കം 2002 മുതൽ ആദ്യത്തെ ഒരു 5-6 വർഷം നല്ല രീതിയിൽ കോഴ്സ് കോളേജുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയും പടിപടിയായിട്ട് ഈ 172 എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കേരളത്തിൽ വരികയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഞാനിത് പറയുന്നത് ഒരു കേരളത്തിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഒരു ആവിർഭാവവും അതിന്റെ പ്രോസ്പെക്ട്സും പോസിബിലിറ്റിയും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ടെക്നോ പാർക്ക് 1990 തുടങ്ങി, 95 കൊച്ചിയിൽ ഇൻഫോ പാർക്ക് തുടങ്ങി, 2000 കോഴിക്കോട് സൈബർ പാർക്ക് തുടങ്ങി. ഈ 3 പാർക്കുകൾ കേരളത്തിലെ IT വിപ്ലവത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ടെക്നോ പാർക്ക് ഇവിടെ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് നമുക്ക് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് കേരളത്തിൽ തന്നെ, നമ്മുടെ സ്വാശ്രയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കേരളത്തിൽ തന്നെ ജോലി സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതും അങ്ങനെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ജോലി കിട്ടി തുടങ്ങിയതും ഈ ടെക്നോ പാർക്ക് വന്നതോടെയാണ്. അന്ന് നമ്മൾ 90-ൽ തുടങ്ങിയെങ്കിലും 95-ലാണ് ടെക്നോ പാർക്കിൽ കമ്പനികൾ വന്ന് തുടങ്ങിയത്. അതിനുശേഷം ഇന്നത്തെ ഈ ഇത്രയും വർഷത്തെ ഒരു 28 വർഷത്തെ വളർച്ച നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഏതാണ്ട് 400-ന് മുകളിൽ കമ്പനികൾ, പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികൾ ടെക്നോ പാർക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ 70,000-ന് മുകളിൽ എംപ്ലോയീസ്, ഡയറക്റ്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ടെക്നോ പാർക്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 70,000 മോർ ദാൻ 70,000 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 72,000 ഡയറക്റ്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റ്. ഈ ഡയറക്റ്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് മുഴുവൻ നമ്മൾ ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിൽ കൂടെ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിൽ കൂടെ കമ്പനികൾ, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനികളും അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പുറത്തുനിന്നും വന്ന കമ്പനികളും ഉണ്ട്. ഈ കമ്പനികളെല്ലാം ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിലൂടെ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പം ആ കാലത്ത് നമുക്ക് കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, ഇന്ത്യക്ക് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് പോലും മാൻ പവർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനെ, നല്ല എംപ്ലോയീസിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന, മാൻ പവറിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായിട്ട്, ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് കേരളം മാറിയിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഈ കെൽട്രോൺ നമ്മൾ 72-ൽ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് കെൽട്രോണിന്റെ ഒരു വിജയത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം അതായിരുന്നു. കെൽട്രോൺ പോലെയുള്ള മറ്റ് അതിനുശേഷം പല പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, പബ്ലിക് സെക്ടറിൽ കുറെ സ്ഥാപനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വന്നു. കിൻഫ്ര, കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ വന്നു. ഇതേപോലുള്ള കുറെ സ്ഥാപനങ്ങൾ. ഈ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ വരികയും കേരളത്തിൽ ഇത്രയും കൂടുതൽ ഒരു വ്യാവസായിക വിപ്ലവം തന്നെ പറയാം, ആ വിപ്ലവമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ ഒക്കെ പ്രധാന കാരണം ഈ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ്, നമുക്ക് ഇത്രയും കൂടുതൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് കേരളത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നതാണ്. അക്കാലത്ത് കമ്പനികൾ ആദ്യ സമയത്ത് വരാൻ കുറച്ച് മടിയായിരുന്നെങ്കിലും ആദ്യത്തെ ഒരു ഗ്ലോബൽ റിസഷന് ശേഷം കുറെ കമ്പനികൾ ടെക്നോ പാർക്കിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങി. ആ ടെക്നോ പാർക്കിലേക്ക് വന്നതിന്റെ മുഴുവൻ കമ്പനികളുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് നല്ല മാൻ പവറിനെ കിട്ടുമായിരുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ, ഏഷ്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാൻ പവർ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നത് കേരളത്തിലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലേക്ക് ഇത്രയും കൂടുതൽ കമ്പനികൾ വരാനും ഈ ടെക്നോ പാർക്കും ഈ മറ്റ് 3 പാർക്കുകൾ, ഈ IT പാർക്കുകൾ ഇത്രയും കൂടുതൽ കേരളത്തിലെ വേരൂന്നാനും ഇത്രയും കൂടുതൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് മാറാനും പ്രധാന കാരണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് ഒരു 10 വർഷം, 2010-ന് ശേഷം ഒരു കാര്യം നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല്, ഏതാണ്ട് 2010-ന് ശേഷം നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു സംഭവം, അന്ന് നമ്മളെ കേരളത്തിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് ഇത്രയും കൂടുതൽ കോളേജസ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് വളരെയധികം കുട്ടികൾ, നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വളരെയധികം കുട്ടികൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പെർസ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്സിലെ, എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പം കർണാടക ആൻഡ് തമിഴ്നാട്, ഈ സ്റ്റേറ്റ്സിലെ ഇഷ്ടംപോലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സെൽഫ് ഫിനാൻസ്ഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് തന്നെയായിരുന്നു വളരെ കൂടുതൽ അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം ഓരോ സമയത്തും നമ്മുടെ തമിഴ്നാടിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, തമിഴ്നാടിന്റെ കേരള അതിർത്തി ഡിസ്ട്രിക്ട്സിലെ, ഇപ്പൊ കോയമ്പത്തൂര്, തിരുനെൽവേലി,
തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സ്വാശ്രയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ വരികയും അതേപോലെ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് മാത്രമല്ല പിന്നെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ലൈക്ക് ഇപ്പം പിന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളാണെങ്കിലും അതേപോലെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇഷ്ടംപോലെ വരികയും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ ഒരു മാറ്റം കുറിച്ചു നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് കേരളത്തിൽ ഇത്രയും കോളേജസ് കൂടുതൽ വന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗിലേക്ക് പഠിക്കാനും ഒക്കെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടായി. അപ്പം ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻട്രൻസ് എഴുതി ഹലോ കേൾക്കാവില്ലല്ലേ? ഓക്കെ. എൻട്രൻസ് എഴുതി നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസിലേക്ക് ഈ കുട്ടികൾ വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് IT ഒരു റെവല്യൂഷൻ കേരളത്തിൽ വന്നതാണ്. IT പാർക്കുകൾ വന്നു, പുതിയ പുതിയ കമ്പനികൾ വന്നു. കമ്പനികൾ വന്ന് ഒരു 10 വർഷത്തിനകത്ത് ഈ ടെക്നോ പാർക്ക് പോലുള്ള ഹബ്ബ് ഏരിയാസിലല്ലാതെ അവരെ റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ സിറ്റികളുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് മാറി കൂടുതൽ വന്നു. അപ്പൊ ആ തരത്തില് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് റെവല്യൂഷൻ തന്നെ നമുക്ക് കേരളത്തില് ഉണ്ടായി വന്നു. അപ്പൊ ഇത് കേരളത്തിന്റെ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസിന്റേതും ആ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് കൂടുതൽ വന്നതും IT റെവല്യൂഷൻ വന്നതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ചരിത്രം മാത്രമാണ്. നമ്മള് മൊത്തത്തില് വേൾഡ് ഓവർ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഒരു പ്രോസ്പെക്ട് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ തന്നെ വേൾഡില് റെലവന്റ് ആകുന്ന ഒരു സമയം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ എന്നാണ്. ഫസ്റ്റ് IR വേൾഡിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 1760-ലാണ്. 1760 പിന്നെ ഈ സ്റ്റീം കണ്ടുപിടിച്ച അതിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ വേൾഡിൽ വരുന്നത്. അതിനെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അത് സയൻസിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വെറും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ഒരു പേരിലാണ്. അത് 1760 തുടങ്ങി 1840 വരെ ഏതാണ്ട് ഒരു 100 വർഷത്തോളം നിലനിന്നൊരു സംഗതിയായിരുന്നു. ഈ സ്റ്റീം എഞ്ചിന്റെ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെ കൂടുതൽ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രികൾ വരാനും ഈ മനുഷ്യന്റെ പ്രയത്നത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ മെഷീൻസിനെ എനേബിൾ ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഈ സ്റ്റീമിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിന് ശേഷം 1840 ശേഷം നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാവുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിന്റെ ആ ടൈം വരെയാണ്. 1915 1920 കാലം വരെ ഉള്ള ഒരു പീരീഡില് രണ്ടാമത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ വരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷനെ ഒരു റെവല്യൂഷനൈസ് ചെയ്ത ആ മെയിൻ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാണ്. നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചതോടെ ഈ സ്റ്റീമിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വരികയും നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇന്നത്തെ ഒരു ഇതിൽ പോലും നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലാതെ ഒരു കാര്യവും നടക്കുകയില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ എത്രമാത്രം നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയെ വേൾഡ് ഓവർ ഇൻഡസ്ട്രിയെ തന്നെയല്ല മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ തന്നെ എത്രമാത്രം ഈ റെവല്യൂഷൻ ഇതിന്റെ ഈ ഇൻവെൻഷൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഇൻവെൻഷൻ മാറ്റിമറിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതിനുശേഷം മൂന്നാമത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ കണ്ടുപിടിച്ച ആ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1920 ശേഷം ഏതാണ്ട് 1950-60 വരെയുള്ള കാലഘട്ടം. ഇടയിൽ കൂടി രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ കഴിഞ്ഞു പോയി. അപ്പൊ ഈ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ നടക്കുന്ന സമയത്തും അതിനുശേഷവും കൂടുതൽ ഈ വെപ്പൺസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും പുതിയ പുതിയ വെപ്പൺസ് ഉണ്ടാക്കാനും വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് പല കൺട്രികളും മത്സരിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രി റെവല്യൂഷനൈസ് ചെയ്തതിന്റെ ഫലമാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗത്തിലേക്ക് വന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗം ഏതാണ്ട് 2000 വരെ വന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പൊ 2000 ശേഷം ഇൻഡസ്ട്രി 4.0 എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു. ഇൻഡസ്ട്രി 4.0 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ്. അപ്പം ഇത്
ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഇൻഡസ്ട്രി 4.0 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പം ഇൻഡസ്ട്രി 4.0 എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രസന്റ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ യങ്ങർ ജനറേഷനെ വളരെ വിപുലമായ ഒരു പങ്ക് അവർക്ക്, ഒരു റോള് അവർക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജികൾ, ഇന്നിപ്പം നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെക്നോളജി എന്ന് കഴിഞ്ഞൊരു 2010 ശേഷം ഫ്യൂച്ചർ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കുറെ ടെക്നോളജികളുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ടെക്നോളജി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, ഞാൻ അതിന്റെ പേരുകൾ ഒന്ന് വായിക്കാം, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പേരുകൾ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഹെൽത്ത് കെയർ സെഗ്മെന്റ്, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, ഇ കൊമേഴ്സ്, ഇ ലേണിംഗ്, ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ്സ്, ഇൻഷുറൻസ്, OTT പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഇന്ന് സിനിമയൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് OTT പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഡ്രോൺസ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. റോബോട്ടിക്സ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് റോബോട്ടിക്സ്, പിന്നെ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ. ഇന്ന് ഈ കോവിഡിന്റെ ടൈമിൽ COVID-19 ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ COVID-19 ഇതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് പേഴ്സണൽ ഹൈജീനിൽ വന്ന കമ്പനികൾ. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പറയാം. ജെനറ്റിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മെഷീൻ ലേണിംഗ്, പ്രോസസ് ഓട്ടോമേഷൻ, IoT ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ്, അഗ്രികൾച്ചർ, സ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, എനർജി എഞ്ചിനീയറിംഗ്, എനർജി റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, റിന്യൂവബിൾ എനർജി, ടെക്സ്റ്റൈൽ സയൻസ്, ഫാമിംഗ്, ബയോടെക്നോളജി, നാനോ ടെക്നോളജി, മെറ്റൽ ഫോംസ്, ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്, 3D പ്രിന്റിംഗ്, ഹോളോഗ്രഫിക്, ഡിജിറ്റൽ ഹോളോഗ്രഫി, AR VR, ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി, വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ഗെയിമിംഗ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിമിംഗ്, അനിമേഷൻ, ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ, ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി, DNA ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റോറേജ്, ഓപ്റ്റോ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ന്യൂറോ സയൻസ്, എയറോസ്പേസ്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഞാനിപ്പം സൂചിപ്പിച്ച ഈ കുറെ സ്ട്രീംസ് ആണ് ഫ്യൂച്ചർ ടെക്നോളജി എന്ന പേരിൽ ഇപ്പോഴേ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻഡസ്ട്രി 4.0 എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ ടെക്നോളജിയെ നമ്മൾ അതിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു അവസരമാണ്. അടുത്ത ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്യൂച്ചർ ടെക്നോളജി 2010 വരെ ആയിരുന്നു. ഇത് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ ഈ ഇൻഡസ്ട്രി 4.0 കടന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രി 5.0യിലേക്ക് ഇപ്പൊ എല്ലാം 5.0 ആണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രി 5.0, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് HR ആണെങ്കിൽ HR 5.0, ഫിനാൻസ് 5.0, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, അതുപോലെ ഈ ക്യാപിറ്റൽ സപ്പോർട്ടിങ്, ഫണ്ടിങ്, സീഡ് സപ്പോർട്ടിങ്, ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്സ്, ഇതെല്ലാം ഈ ഇൻഡസ്ട്രി 5.0യുടെ പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുകേട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇത് 2025 ആകുമ്പോഴത്തേന്, എന്ന് വെച്ചാൽ 4 വർഷം കൂടെ ഉള്ളൂ. 4 വർഷം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രി 5.0യും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ലെവലില് ഇൻഡസ്ട്രി 6.0യിലേക്ക് 6ലേക്ക് കടക്കാൻ പോവുകയാണ്. 2025 മുതൽ ഒരു 5 വർഷം നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ. ഏറ്റവും കുറച്ച് ആദ്യത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 100 വർഷം എടുത്തെങ്കിൽ, രണ്ടാമത്തേത് 50 വർഷം, മൂന്നാമത്തേത് 25 വർഷം, നാലാമത്തേത് 10 വർഷം, അഞ്ചാമത്തേത് 5 വർഷം. ഈ തരത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. അപ്പം വേൾഡ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം, നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പം ഇത് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ടൈപ്പാണ്. നോർമലി ഇത് ബേസിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ബേസിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം +2 കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമ്മൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പം സാധാരണഗതിയിൽ 4 സ്ട്രീം ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത്, 4 or 5 എണ്ണം. ഇപ്പം മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, പിന്നെ IT ഇപ്പോഴും വരുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. അപ്പൊ ഈ തരത്തിലൊരു 5 എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രീംസ്, നമ്മൾ ബേസിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 5 എണ്ണമാണ്. അപ്പൊ നോർമലി ഈ 5 എണ്ണമാണ് മനസ്സിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ വർഷവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ഒരു കോളേജിലും സീറ്റില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷമാണെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇല്ലായിരുന്നു, എല്ലാം സിവിലിലേക്ക് പോയി. അതിന് മുമ്പത്തെ വർഷം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആയിരുന്നു, അതിനു മുമ്പ് IT ആയിരുന്നു. ഇനിയിപ്പം വീണ്ടും അടുത്ത വർഷം ഇപ്പം ഈ റിസഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട്
നമ്മുടെ പാൻഡമിക് ഇപ്പൊ ഈ COVID-19 കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും IT മാറും. അപ്പൊ ഓരോ വർഷവും പ്രോസ്പെക്ട് അനുസരിച്ച് എവിടെയാണോ കൂടുതൽ ജോലി സാധ്യതയുള്ളത് ഇതിനനുസരിച്ചാണ് ആൾക്കാർ കുട്ടികളെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന പേരൻസും അതിനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അവർ ആലോചിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ളത്, ഒരു ഓപ്പണിംഗ് കിട്ടുന്നത്, ഒരു ജോലി കിട്ടുന്നത്. അപ്പം ജോലിക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കുന്ന ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രീമും അതേപോലെ അതിനല്ലാതെ ഒരു പാഷനായിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന വേറെ സ്ട്രീമും, ഇങ്ങനെ 2 സ്ട്രീംസ് ആണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അതിലാണ് ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലാണ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പം അതിന്റെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നാണ് 2ആയിട്ട് ഇത് മാറുന്നത്. ഇതിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അക്കാഡമിക് പാത്ത്, രണ്ടാമത്തത് കരിയർ പാത്ത്. ഈ ബേസിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ഇപ്പൊ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഒരു അക്കാഡമിക് പാത്താണ്. നമുക്ക് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അക്കാഡമിക് പാത്താണ്. 3rd ഇയർ 4th ഇയർ ആകുമ്പോഴത്തേന്, 3rd ഇയറിന്റെ അവസാനം ആകുമ്പോഴത്തേന് ഇത് കരിയർ പാത്തിലേക്ക് മാറണം. പക്ഷെ അത് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്. നമ്മൾ ഡിഗ്രിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഇതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്ത് പണ്ട് കാലത്തെ ആ ഒരു പ്രോസ്പെക്റ്റ് ഇന്നുണ്ടോ എഞ്ചിനീയറിംഗിനല്ല ഏത് കോഴ്സ് നമ്മളെടുത്ത് പഠിച്ചാലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഞാനത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെറുതെ വേറൊന്നിനുമല്ല, ഒരു ഫാഷനായിട്ട്, പാഷനല്ല, PASSION പാഷൻ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, FASHION ഫാഷനാണ്. മക്കളെ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് വിടണം, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കിട്ടി മെഡിസിന് വിടണം എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഒരു ആഗ്രഹം വരും. എൻട്രൻസ് എഴുതിക്കും, മെഡിസിന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്. പിള്ളേരുടെ താല്പര്യം പോലും നോക്കാതെ പാരന്റ്സ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നിലവിൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ കുട്ടികളെ നമ്മള് എൻട്രൻസ് എഴുതിക്കും, എൻട്രൻസ് എഴുതിയിട്ട് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല, അല്ലെ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം എൻട്രൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പാലായിലും തൃശ്ശൂരും ഒക്കെ പോയി കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച് ഒരു വർഷം കളഞ്ഞ് നമ്മൾ വീണ്ടും എഴുതി പാസ്സാക്കി എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ചേർക്കും. എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് കുട്ടികൾക്ക് ആപ്പാടെ വെപ്രാളം. കോളേജ് അവിടെ പോയി തുടങ്ങി കഴിയുമ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലായി കഴിയും. അന്നാണ് ഇത് വെപ്രാളം തുടങ്ങുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് അപ്പം സെലക്ഷൻ, ഏത് സബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പോലും കുട്ടികൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടല്ല, അവരുടെ പാഷൻ അല്ല അത് ഞാൻ പറയുന്ന PASSION പാഷനാണ്. നമ്മൾ പാഷനേറ്റ് ആയിരിക്കണം. എന്ത് നമ്മൾ പഠിക്കണം, ആ എന്ത് പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് ആരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അത് തീരുമാനിക്കുന്നത്? ഇന്ന് ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പം +2 പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താഴോട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളുകളിൽ ഉള്ള ഒരു ടിങ്കറിംഗ് ക്ലബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്ലബ് ഉണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ മിക്ക കോളേജ് ഇപ്പം സ്കൂളുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കൂളുകളിൽ ഇന്ന് ടിങ്കറിംഗ് ക്ലബ്സ് ഉള്ളത് ഏതാണ്ട് 4000-ഓളം സ്കൂളിലെ കേരളത്തിലെ അഡൽട്ട് ടിങ്കറിംഗ് ക്ലബ്സ് ഉണ്ട്. അഡൽട്ട് ടിങ്കറിംഗ് ക്ലബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. അഡൽട്ട് ടിങ്കറിംഗ് ക്ലബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നീതി ആയോഗ് എന്ന് പറയുന്ന പഴയ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ അവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത പുതിയൊരു പ്രോഗ്രാമാണ്. ഇത് 4 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ 5ാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഈ നീതി ആയോഗിന്റെ പ്രോഗ്രാം. ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സ്കൂളുകൾക്ക്, അതിപ്പം CBSE ആണെങ്കിലും ICSE ആണെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ ആണെങ്കിൽ പോലും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സ്കൂളുകൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ നിലവാരം അനുസരിച്ച്, കുട്ടികളുടെ നമ്പർ അനുസരിച്ച് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്രൂവൽ കൊടുക്കും. ഫണ്ടിങ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. 20 lakhs വരെ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് ലാബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. 10-12 ലക്ഷം രൂപയുടെ ലാബുകൾ ഉണ്ടാകും. 5th സ്റ്റാൻഡേർഡ് 5ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മുതൽ ഈ ടിങ്കറിംഗ് ലാബില് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുകയും അവിടെ ഒരു ടിങ്കറിംഗ് ക്ലബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവമുണ്ട്. കുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾ അതിൽ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ 5th സ്റ്റാൻഡേർഡില് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിന്റെ ഈ അഡൽട്ട് ടിങ്കറിംഗ് ലാബിന്റെ ഒരു നാഷണൽ മെമ്പറാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, ഞാനിവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെ പല സ്കൂളുകളിലും, നമ്മുടെ ഗുഡ് ഷെപ്പേർഡ് ഇവിടെ സെൻട്രൽ സ്കൂളുകൾ പോലെയുള്ള സ്കൂളുകളിലൊക്കെ, പിന്നെ മാറിവാനിയസിന്റെ ക്യാമ്പസിലെ സ്കൂളുകൾ, ഈ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ടിങ്കറിംഗ് ക്ലബ്ബുകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ ടിങ്കറിംഗ് ക്ലബ്ബില് 3ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന 8 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ മുതല് നമ്മൾ അവയർനെസ് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം എഞ്ചിനീയറിംഗിലേക്ക് കുട്ടികള്
ഡു ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രോഗ്രാം പണ്ട് മുതലേ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ്. കുട്ടികൾ ചെയ്തു പഠിക്കണം. എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും, കളിയാണെങ്കിലും കാര്യമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ കരയിലിരുന്ന് നീന്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി വെള്ളത്തിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാലേ നീന്താൻ പഠിക്കുകയുള്ളൂ. അതേ അവസ്ഥയിലാണ് ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പം അത് ടിങ്കറിംഗ് ലാബുകളിലെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി കുട്ടികൾക്ക് അവിടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ്. 3D പ്രിന്റിങ് മുതലുള്ള സംഗതികൾ എല്ലാ ടിങ്കറിംഗ് ലാബുകളിലും 3D പ്രിന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. കുട്ടികൾ 3D പ്രിന്റേഴ്സിൽ പോയിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ, ഇപ്പം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു പേനയാണെങ്കിലോ ഒരു കപ്പാണെങ്കിലോ ചെരുപ്പാണെങ്കിലോ ഒക്കെ പിള്ളേർ അവിടെ ഇരുന്ന് ഈ 3D പ്രിന്ററിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ആ 5 പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ 10 വയസ്സ് 11 വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികള് അവിടെ മുതലേ എന്താണ് ഈ സംഭവം, എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്തോ ആണെന്ന് അവർ പഠിച്ചു വരികയാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലബോറട്ടറികൾ മുഴുവൻ, ഇപ്പം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന മെക്കാനിക്കൽ ലാബും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലാബും ഇലക്ട്രിക്കൽ ലാബും ഒക്കെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ലാബുകളായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഡെസ്കിന്റെ പുറത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഡെസ്കിന്റെ പുറത്ത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള മെഷീൻസ്, ഏറ്റവും വലിയ CNC മെഷീനൊക്കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അതേപോലുള്ള മെഷീൻസ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് മെഷീൻസ് ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് മെഷീൻസിനെ കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രി 4.0 എന്ന് പറയുന്ന ഓട്ടോമേഷനാണ്. ഓട്ടോമേഷൻ പഠിപ്പിക്കാൻ മാത്രം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓട്ടോമേഷൻ അറിയാവുന്ന കുട്ടികളെയാണ്. അപ്പൊ ഓട്ടോമേഷന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഈ 4.0 ഇൻഡസ്ട്രി 4.0 പ്രത്യേകത, 4th ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ഈ കുട്ടികള് 5, 6, 7, 8, 9, 10 പിന്നെ 11, 12 ഈ 10ൽ വന്ന് കഴിയുമ്പം തന്നെ ആ ഒരു പീരീഡിൽ തന്നെ കുട്ടികൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ മനസ്സിലൊരു ഇതുണ്ടാവും, ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ പഠിക്കേണ്ടത്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണോ, ഞാൻ എഞ്ചിനീയർ ആകണമെങ്കിൽ അപ്പൊ എഞ്ചിനീയർ ആകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്, ഹൂ ഈസ് ആൻ എഞ്ചിനീയർ, വാട്ട് ഈസ് ആൻ എഞ്ചിനീയർ എന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ കുട്ടികൾ ഈ 5th സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതൽ പഠിച്ചു വരികയാണ്. 3rd സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ 3ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളോടാണ് സ്കൂളുകളിൽ പോയി സംസാരിക്കുന്നത്. കുട്ടികളോട് പോയി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോജിസ്റ്റിക്സിലെ ഏത് കമ്പനിയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനി, അല്ലെ കേരളത്തിൽ എത്ര സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനികളുണ്ട്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് കേരളത്തിൽ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ ടിങ്കറിംഗ് ക്ലബ്ബുകളിൽ 6 മാസം ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പടപടാവെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ ആൻസർ പറയും. അപ്പൊ ആ തരത്തില് കുട്ടികളെ മോൾഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ടിങ്കറിംഗ് ലാബുകൾ. ഇപ്പൊ ടിങ്കറിംഗ് ലാബുകൾ വന്നിട്ട് 11, 12 ക്ലാസ്സുകളിലാകുമ്പോഴത്തേന് ഈ കുട്ടികള് അവരുടെ പാത്ത് അവര് തീരുമാനിക്കും. നമുക്ക് ഏത് പാത്താണ് വേണ്ടത്, അക്കാഡമിക് പാത്താണോ വേണ്ടത്, കരിയർ പാത്താണോ വേണ്ടത്. ഞാൻ അക്കാഡമിക് പാത്തും കരിയർ പാത്തും പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിലാണ്. നേരത്തെ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന പാത്തല്ല. പണ്ട് അക്കാഡമിക് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കരിയർ പാത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ലെവല് അക്കാഡമിക് പാത്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉദ്യോഗത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കാഡമിക് പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിടെക് കഴിയുന്നു, ബിടെക് കഴിഞ്ഞിട്ട് എംടെക്കിന് പോകുന്നു, എംടെക് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ റിസർച്ചിന് പോകുന്നു, റിസർച്ചിന് പോയിട്ട് യു ആർ ബിക്കമിങ് ആൻ ഇന്നോവേറ്റർ, പിന്നെ നല്ലൊരു ഇന്നോവേറ്റർ ആകുന്നു, നല്ല പുതിയ ഇന്നോവേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നു. ആ പർട്ടിക്കുലർ ഇന്നോവേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സ്ട്രീമില് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രീമിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു സയന്റിസ്റ്റ്, ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇന്നോവേറ്ററായി മാറുന്നു. ആ ഒരു പാത്താണ് ഞാൻ ഈ അക്കാഡമിക് പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെയാണ് കരിയർ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. കരിയർ പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ജോലി കിട്ടണം. അപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ജോലി, വെറും ഒരു ജോബ് എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ പാസ്സായി വരുന്നവര് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫൈനൽ ഇയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഫൈനൽ ഇയറിന് 3rd ഇയറിൽ അവസാനം തന്നെ ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഒക്കെ ഒരുമാതിരി ആയിക്കഴിയും. അപ്പൊ അത് കിട്ടാത്ത ആൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ അവസാന സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് സപ്ലിമെന്ററി പേപ്പേഴ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, എങ്ങനെയെങ്കിലും സപ്ലിമെന്ററി ഫൈനൽ ഇയർ ആകുമ്പോഴത്തേന് എഴുതിയെടുക്കണം. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി, ആ ജോലി ക്യാമ്പസിൽ IT കമ്പനികൾ
അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനികൾ ക്യാമ്പസുകളിൽ വന്ന് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി? അടുത്ത ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് PSC ടെസ്റ്റ് ആണ്. പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ടെസ്റ്റ് എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിന്റെ ബാങ്ക് പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസേഴ്സ് ടെസ്റ്റ്, PO ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് പണ്ട് കാലത്ത് ഈ പാരലൽ കോളേജുകൾ കേരളത്തിൽ നിരവധി ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതൊക്കെ ഒരു വ്യവസായങ്ങളായിട്ടാണ് വരുന്നത്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് മാറിയതുപോലെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വരുന്നത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട്, ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നത് പോലെ പണ്ട് കാലത്ത്, ആ കാലത്ത് എന്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഈ പാരലൽ കോളേജ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതൊരു വലിയ സംവിധാനമായിരുന്നു. ആ സംവിധാനം പോലെ ഇന്ന് ആ പാരലൽ കോളേജുകളൊക്കെ രൂപം മാറിയിട്ട് PSC കോച്ചിങ് സെന്റേഴ്സ്, അതേപോലെ ബാങ്ക് ടെസ്റ്റ് കോച്ചിങ് സെന്റേഴ്സ്, അതുപോലെ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് സെന്റേഴ്സ് ഇന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്നിപ്പം ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാറിവാനിയസ് കോമ്പൗണ്ടിലും സെന്റ് മേരീസ് കോമ്പൗണ്ടിലും ഒക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ പാരലൽ സിസ്റ്റം, ഈ എൻട്രൻസ് സിസ്റ്റം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൊക്കെ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ 3 or 4 എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് സെന്റേഴ്സിലായിട്ട് ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം സെന്റ് മേരീസിലെ 3000 കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ആ 3000-ൽ 500 കുട്ടികളെങ്കിലും ഫൈനൽ ഇതിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള, ഹയർ സ്റ്റഡീസിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള 500 കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ആ 500 കുട്ടികളും ഇവിടെയുള്ള ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഓരോ കോളേജ്, ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സുകളിലെ ഈ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അതിലെ എൻട്രൻസിന് വേണ്ടി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരുദ്ദേശിക്കുന്നത് ചില PSCക്ക് ഒന്ന് നോക്കുക, PSC ടെസ്റ്റിനുള്ള കോച്ചിങ് നോക്കുക, ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പം വേറെ ജോലിയൊന്നും കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല. ഇപ്പൊ ടെക്നോ പാർക്കില് കമ്പനികളിലൊക്കെ അവര് വോക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട്, അല്ലാതെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വിളിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പേഴ്സണൽ കോൺടാക്റ്റിൽ കൂടെ ചെയ്യാം. HR ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ അയച്ചു കൊടുക്കാം. കോളേജ് കമ്പനികളുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് നമുക്കിത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ഈ മാർഗങ്ങളൊക്കെ ഫെയിലാകുന്ന സമയത്ത് PSC കോച്ചിങ്ങിന് പോകും. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, കഴിഞ്ഞ ഒരു 2-3 വർഷത്തെ ആവറേജ് കണക്കെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, കഴിഞ്ഞ വർഷം PSC നടത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ടെസ്റ്റാണ്. ആ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ടെസ്റ്റില് ടെസ്റ്റ് അപ്പിയർ ചെയ്തത് ഏതാണ്ട് ലക്ഷങ്ങൾ, ഏതാണ്ട് 2.something lakhs ഓഫ് കുട്ടികൾ ഇത് ടെസ്റ്റ് എടുത്തു. ആ ടെസ്റ്റ് എടുത്തതിൽ ഏതാണ്ട് 58% ടെസ്റ്റ് എഴുതിയത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആണ്. സപ്ലിമെന്ററി ഉള്ളവരല്ല, സപ്ലിമെന്ററി പാസ്സായി കഴിഞ്ഞവരെ, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തവരെ 58% കുട്ടികൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. അതുപോലെ KSRTC കണ്ടക്ടഡ് പോസ്റ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്തതിൽ 40+ കുട്ടികൾ എഴുതിയതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തതിൽ ആപ്ലിക്കൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവരായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒരു കരിയർ പാത്തായിട്ട്, ഒരു അക്കാഡമിക് പാത്തായിട്ടോ കരിയർ പാത്തായിട്ടോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്, എന്താകാനാണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹം? നമുക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രീമിലേക്ക് ജോലി നോക്കി പോകാനാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഈ എൻട്രൻസിന് പഠിച്ച് 1 വർഷം മുഴുവൻ നമ്മൾ പഠിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല. നമ്മൾ പോയി ഇത്രയും പൈസ മുടക്കി, പേരൻസിന്റെ പൈസ മുടക്കി നമ്മൾ പോയി കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉറക്കിളച്ച് പഠിച്ച് ഒരു എക്സാം എഴുതി പാസ്സായിട്ട് 4 വർഷം പഠിച്ച് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി വരേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ 3 വർഷം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 1 വർഷം ലാഭം. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രി എടുത്താൽ മതി. ഡിഗ്രിയാണ് ബേസിക്, നമുക്ക് ഇതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള, ഈ ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഇതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എക്സാം PSCക്ക് പഠിച്ചാൽ മതി. അപ്പോഴേ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഓറിയന്റഡ് ആവണം. നമുക്കൊരു ഓറിയന്റേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം, പാത്ത് ഓറിയന്റേഷൻ, ആ കരിയർ ഓറിയന്റേഷൻ. വാട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു എന്നുവെച്ചാൽ വാട്ട് ഈസ് ആൻ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങണം, നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. അതിന് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് നമ്മൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിലേക്കാണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്തുകൊണ്ട് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു? അതിന്റെ ഒരു പാഷൻ ഏരിയയാണോ? എനിക്കൊരു ജോബ് അല്ല വേണ്ടത്, എനിക്കൊരു കരിയർ ആണ് വേണ്ടത്. ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ സാലറിഡ് ജോബ്. ഇതൊരു നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം ഈ എൻ്റെ ഒരു ഇത്രയും വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ പുതിയ ന്യൂജൻ കമ്പനികളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കൂലിപ്പണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. കൂലിക്ക് ജോലി ചെയ്യുക. നമ്മൾ ജോലി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിന് കൂലി കിട്ടൂല. നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ പാൻഡമിക് വന്ന നമ്മുടെ മൊത്തം ഈ നമ്മുടെ ആ കൺസെപ്റ്റിനെ തന്നെ, ഈ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിനെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഇപ്പൊ എല്ലാം വർക്ക് ഫ്രം ഹോം, ഇപ്പൊ സ്കൂളിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഹോം സ്കൂളിംഗ്, വർക്ക് ഫ്രം ഹോം, ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിൽ വരുന്ന സംഭവങ്ങൾ. കുട്ടികൾ വീട്ടിലിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. വീട്ടിലിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം ആ വീട്ടിലിരുന്ന് വർക്കിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് പുതിയ സിസ്റ്റംസ് കമ്പനികൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എത്ര മണിക്കൂർ വീട്ടിലിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവർ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പം വലിയ കമ്പനികൾ, ഇപ്പൊ ടെക്നോ പാർക്കിൽ തന്നെയുള്ള വലിയ കമ്പനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് UST ഗ്ലോബൽ, IBS, ഒറക്കിള്, TCS പോലെയുള്ള വലിയ വലിയ കമ്പനികൾ. ഈ വലിയ കമ്പനികൾ ഇപ്പം നോക്കുന്നത് ടെക്നോ പാർക്കിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്ക്വയർ ഫീറ്റുകൾ. ഇപ്പം TCSനാണെങ്കിൽ ടെക്നോ പാർക്കിൽ ഏതാണ്ട് 5 ലക്ഷം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ്, 5 ലക്ഷം 6 ലക്ഷം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അവർ ചെയ്തതും ടെക്നോ പാർക്ക് ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്പേസുമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻഫോസിസിനാണെങ്കിൽ ഇൻഫോസിസിനും അതേപോലെ ഉണ്ട്. US ടെക്നോളജിക്കും IBSനും ഒക്കെ അവരുടെ സ്വന്തം ക്യാമ്പസ്, വലിയ ക്യാമ്പസുകളാണ്. ഓൺ ക്യാമ്പസ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ റെന്റിന് ടെക്നോ പാർക്കിന്റെ സ്പേസ് എടുത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ സ്പേസ് ഒക്കെ ഏതാണ്ട് 99% ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണെന്ന്. കുട്ടികളെല്ലാം വീട്ടിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. HR 5.0 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണിത്. ഈ HR 5.0 ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ്, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജേഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് പുതിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തം അവര് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 8 മണിക്കൂർ അല്ലെ 9 മണിക്കൂർ ഒരു എംപ്ലോയി ക്യാമ്പസിൽ പോയിരുന്ന് അവരുടെ ഫിസിക്കലായിട്ട് ഓഫീസിൽ പോയി പ്രസന്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതിന്റെ ഡബിൾ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വീട്ടുകളിലിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം, വീട്ടിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം ഇല്ല. നമുക്ക് കാലത്ത് 9 മണിക്ക് പഞ്ച് ചെയ്യുകയും വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് പഞ്ച് ഔട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് കമ്പനികളിലെ ക്യാമ്പസുകളിലുണ്ട്. ഫിസിക്കലായിട്ട് പോകുന്ന നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലുണ്ട്. പക്ഷേ വർക്ക് ഫ്രം ഹോമിൽ എന്താണുള്ളത്? ഏത് സമയം നമുക്ക് രാത്രിയാണെന്നൊന്നും പകലൊന്നുമില്ല, ഏത് സമയത്തും കോള് വരാം. നമ്മളെ ബാക്ക് ഓഫീസിലാണെങ്കിൽ 24 മണിക്കൂറും നമ്മൾ ഇരിക്കേണ്ടി വരും. ഈ കോളൊക്കെ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ക്ലയൻസിന്റെയും കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെയും ഒക്കെ കോളുകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുകയും അപ്പോഴപ്പോഴപ്പോഴ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട്, കാരണം അവിടെ വെയിറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റെഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതികളൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ 2 വശത്തു നിന്നും വിളി വരും. വർക്ക് പ്രഷർ അത്ര ഭയങ്കരമായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരുടെ കണ്ടുപിടുത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇപ്പൊ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഫിസിക്കൽ സ്പേസിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആണ്. പാൻഡമിക്കിന്റെ ഏറ്റവും ദൂരവ്യാപകമായ ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറയാം. ഇൻഡസ്ട്രിയെ വളരെ കൂടുതൽ ഇത് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം 2020 ഇൻഡസ്ട്രി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വളരെ കുറവായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പെട്ടെന്ന് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കമ്പനികൾ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ഷോക്കിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് ഇപ്പം കൂടുതൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കുട്ടികളെ കൂടുതൽ നമുക്ക് വേണം, കൂടുതൽ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴേ കോളേജുകളോട് അങ്ങോട്ട് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 3rd ഇയർ ആകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കോളേജിൽ പറയും, നമുക്ക് ഇത്ര കുട്ടികളെ വേണം, ആ കുട്ടികളെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി നിർത്തിക്കൂ. ഞങ്ങളുടെ ടീം ഓൺലൈനാണ്, അതും കോളേജിൽ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓൺലൈൻ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തും, ടെസ്റ്റ് നടത്തും. പാസ്സാകുന്ന കുട്ടികളെ നമ്മൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും. ഫൈനൽ എക്സാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവരെ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ആ അന്നത്തെ കാലത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു 3-4 ഇയേഴ്സ് ബാക്കിൽ വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കരിയർ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, അത് കരിയർ പാത്ത് എന്ന് പറയാനൊക്കില്ല, ഇറ്റ് വാസ് എ ജോബ് പാത്ത്. നമുക്കൊരു ജോലി എന്നുള്ള സംഗതിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനൊരു തടസ്സം നേരിട്ടു. കുറച്ച് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞെന്ന് പറയാനൊക്കെയല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ. അത് നമ്മുടെ ഈ ജോലി സാധ്യതയും എത്ര പേര് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി. അപ്പൊ അതിനെ പ്രൊപ്പോർഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ആദ്യത്തെ വർഷങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ, ഞാൻ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു 72,000 എഞ്ചിനീയറിംഗ് സീറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോഴേ നമുക്ക് ഒരു 25ഓളം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ പൂട്ടിപ്പോയി. ഏതാണ്ട് 150 എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഇപ്പം കേരളത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ഓപ്പറേഷനിലുള്ളൂ. അതിൽ തന്നെ ഒരു 10-20 കോളേജിനെങ്കിലും കേരള ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നോട്ടീസ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ കുട്ടികളില്ലാത്തതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ. ബാക്കിയുള്ള കോളേജുകളിൽ ഒരു 100 കോളേജെങ്കിലും ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് 60 സീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവര് അത് റീവിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 30 സീറ്റാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കോഴ്സ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ ഈ തരത്തില് കുട്ടികളെ കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട്, കോളേജുകളുടെ നിലനിൽപ്പ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ്. ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് 50,000 അടുത്ത് 50,000 അടുത്ത് മാത്രമേ സീറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷങ്ങളിലെ ഒരു ആവറേജ് ഇൻടേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 50,000 കുട്ടികളില് കംപ്ലീറ്റ് പാസ്സായിട്ട് വരുന്ന, കംപ്ലീറ്റ് സപ്ലിമെന്ററി ഇല്ലാതെ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത്
സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങി വരുന്ന കുട്ടികൾ 20,000 താഴെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ 2019 കണക്കാണെങ്കിൽ 16,500 ആണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കണക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഈ 16,500 പാസ്സായിട്ട് വന്ന കുട്ടികളിൽ അവരെ കമ്പനികൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്യാമ്പസിൽ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയ കുട്ടികളെന്ന് പറയുന്നത് 3,500 കുട്ടികൾക്കാണ്. ബാക്കി കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്തു? കുറെ പേര് പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയില് ഓഫർ ലെറ്റർ കൈവച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നു. കുറച്ചുപേര് ഇത് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് എംടെക്കിനും അതേപോലെ ഉള്ള കോഴ്സുകൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു. മറ്റുള്ളവര് മറ്റ് പല കോഴ്സുകൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഇത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നവര് മറ്റേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ PSC ടെസ്റ്റിനെയും അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിലേക്കൊക്കെ മാറി ചിന്തിക്കുന്നു. പലരും പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് നോക്കുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ജോബിന്റെ ഒരു സംഗതി. അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത്, നമ്മൾ വളരെ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളൊരു കരിയർ പാത്ത്, അക്കാഡമിക് പാത്തോ കരിയർ പാത്തോ ഇൻ ക്ലിയർ ടേംസ്, അതിന്റെ അർത്ഥം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഐദർ അക്കാഡമിക് പാത്ത്, വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു ബി ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ. Are you going to be a scientist? Are you going to be an innovator? Are you pursuing your passionate path? ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം. നിങ്ങൾക്ക് എന്താകണം? നിങ്ങൾക്കൊരു കരിയർ പാത്താണ് നിങ്ങൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതെങ്കിൽ എന്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത്? അത് കോളേജിൽ ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഈ കോളേജുകളിൽ ഇപ്പൊ മിക്ക കോളേജുകളിൽ നമുക്ക് IEDC ഉണ്ട്. അഡൽട്ട് ടിങ്കറിംഗ് ലാബിന്റെ അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കോളേജുകളിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് IEDC, ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റേഴ്സ്. ഈ ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റേഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഈ വഴി ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അടുത്ത ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രീം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് താല്പര്യമാണ്, എഞ്ചിനീയറിംഗിലേക്ക് പോകണം, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒരു പാഷനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫ്യൂച്ചർ ടെക്നോളജീസ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ളത്, ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് ഏതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇന്ന് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇപ്പൊ ഫ്യൂച്ചർ ടെക്നോളജിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയിൽ നിന്ന് മാനുഫാക്ചറിങ് ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ 3D പ്രിന്റിങ്ങും ഈ ഹോളോഗ്രഫി അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളാണ്. അത് റോബോട്ടിക്സ്, IoT, ഡ്രോൺ മാനുഫാക്ചറിങ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ്. ഇപ്പൊ നാളത്തെ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പം ഞാൻ ഈ പല ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിന്റെ ഒക്കെ കരിക്കുലം കമ്മിറ്റിയിലുള്ള ആളാണ്. ഈ ഓൺലൈൻ കരിക്കുലം കമ്മിറ്റിയിലും ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണ്. അപ്പം പുതിയ കരിക്കുലം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഇന്ന് നമുക്ക് IITയും IIMസും എയിംസും ഒക്കെ തമ്മിൽ വളരെ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഏരിയാസ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. ഇപ്പം എയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ്, വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. മെഡിക്കൽ സയൻസ് മാത്രമാണ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. IITs ആൻഡ് NITs, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജീസ്, അവിടെ ടെക്നോളജി മാത്രമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ബോത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നോളജി എന്ന് തന്നെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം. നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നോളജിയിലേക്ക് വരുന്നത്. നേരത്തെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് സയൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. IIMസിലാണെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് മാത്രമാണ്. MBA എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ട്രീമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് എന്നുവെച്ചാൽ നാളത്തെ വാട്ട് ഈസ് ദി എഡ്യൂക്കേഷൻ 5.0 അല്ലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 5.0, നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രി 5.0യെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി നാളത്തെ സാധനം, പിന്നെ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്, ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ 5.0 ആണ്. ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ 5.0 ഈ മതില് അങ്ങ് മാറും. There may not be a very clear-cut distinction between the IIMs, IITs and AIMS. ഇതെല്ലാം മാറിയിട്ട് നാളെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേ, നമ്മൾ ഇന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിക്കുമ്പം കോമൺ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഈ സംഭവങ്ങൾ പോയിട്ട് ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നും ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്നും പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്ന കുറെ സബ്ജക്റ്റുകൾ അങ്ങ് പോകും. അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രീം നമുക്ക് നാളെ പഠിക്കാൻ കാണില്ല. അതിന് പകരം മെക്കാനിക്കലും സിവിലും ഇലക്ട്രോണിക്സും ഇലക്ട്രിക്കലും എല്ലാം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ തന്നെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കോഡിംഗ് ആണ്.
ഇന്ന് തേർഡ് ഇയറിൽ എൻ്റെ മകന്റെ മകൻ 6 വയസ്സേ ഉള്ളൂ, ഇന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്ക്രാച്ച് കോഡിംഗ് ആണ്. അയാള് ഇവിടെയല്ല, പുറത്ത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തൊരു രാജ്യത്തിരുന്ന് പഠിക്കുകയാണ്. സ്ക്രാച്ച് കോഡിങ്ങും കിഡ്സ് കോഡിങ്ങും ആണ് പഠിക്കുന്നത്. അത് നമ്മള് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അവന് താല്പര്യമുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്. 6 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി, എന്നുവെച്ചാൽ 1ാം ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്ന ഒരു കുട്ടി സ്ക്രാച്ച് കോഡിങ് പഠിക്കുന്നു. ഗെയിംസ്, സ്വന്തമായിട്ട് ഗെയിംസ് ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഈ പണ്ട് കാക്ക പൂച്ച ഒക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ, ഈ നഴ്സറി റൈംസിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികള് അത് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. അയാള് അടുത്ത വർഷം, ഈ വർഷം സ്ക്രാച്ച് കോഡിങ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വർഷം കിഡ്സ് കോഡിംഗ് ആണ് പഠിക്കുന്നത്. സ്ക്രാച്ച് കോഡിങ്ങും കിഡ്സ് കോഡിങ്ങും ഒക്കെ ഓൺലൈനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്ന് കൂണുപോലെ വേൾഡിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും മുളച്ചു പൊങ്ങി വരികയാണ്. അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ചെയ്തു വരികയാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ തന്നെ, അതാണ് ലാസ്റ്റ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു പോയിന്റ്. ഇന്നോവേഷൻസ് ആണ് പറയാനുള്ളത്. ഇന്നോവേഷൻസും പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടപ്സിനെ കുറിച്ച് അവസാനം ഞാൻ പറയാം. അപ്പൊ ഈ തരത്തില് നമ്മള് പുതിയ സ്ട്രീമിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ടെക്നോളജിയിൽ ഏത് ടെക്നോളജിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ഇപ്പം +2നോ +1നോ അല്ലെങ്കിൽ 10th പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിലും അതിൽ താഴെട്ടുള്ള പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിലും ആ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട പാരന്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഫാക്കൽറ്റി ആണെങ്കിലും ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നാളത്തെ പറയുന്ന നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രി 5.0യും എഡ്യൂക്കേഷൻ 5.0യും കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്റപ്ഷൻ വരികയാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ എല്ലാ ഏരിയയിലും ഹ്യൂമൻ ലൈഫിൽ വന്ന ഡിസ്റപ്ഷൻ നമുക്കറിയാം. ഈ പാൻഡമിക് ഡിസ്റപ്ഷൻ കൊണ്ടുവന്നു. കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തിന്റെ അകത്ത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഫണ്ടിങ്, ഞാനൊരു 6 സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കേരളത്തിൽ ഫണ്ടിങ് കൊടുത്തു. ആ ഫണ്ടിങ് കൊടുത്തതിൽ 2 സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ പാൻഡമിക് COVID-19 റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള ഉപയോഗിക്കുന്ന GOK വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്തത് 3 മാസം മുമ്പ് ക്യൂകോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന കോഴിക്കോടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ്. ആ കോഴിക്കോടുള്ള കമ്പനിക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഫണ്ടിങ് കിട്ടിയിട്ട് ആ ഫണ്ടിങ് നമ്മൾ സീഡ് മണി 25 lakhs സീഡ് മണി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ സീഡ് മണി വെച്ചിട്ടാണ് ആ കമ്പനി ആ പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരളയ്ക്ക് കൊടുത്തത്. അതുപോലെ തൃശ്ശൂരുള്ള വേറൊരു കമ്പനി. പിന്നെ 2 കമ്പനികൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് PPE കിറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾ. PPE കിറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിലയുള്ള സാധനമാണ്. PPE കിറ്റ് കേരളത്തിലെ 2 സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി ഉണ്ടാക്കി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനി. ഇതൊക്കെ ഈ കമ്പനികൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ്, പാസ്ഡ് ഔട്ട് IIT എന്ന് വരെ പാസ്സായിട്ട് വന്നിട്ട് പല കമ്പനികളിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവരെ ഈ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ വന്ന് ജോലി പോയവരുണ്ട്, അവർ റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് വന്നവരുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയ കമ്പനികളുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികൾ കേരളത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ അല്ല, ഈ കഴിഞ്ഞ മൺഡേ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള ഒരു കമ്പനിക്ക് IoT ബേസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് അക്യൂട്രോ ടെക്നോളജീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ സ്റ്റാച്യൂവിൽ ജനറൽ ആയുർവേദ കോളേജ് ജംഗ്ഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. അത് ട്രിനിറ്റി കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ പ്രാവച്ചമ്പലത്ത് ഉള്ള കുറച്ച് പ്രൊഫസേഴ്സ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവർ സ്വന്തമായിട്ട് അവർ ചെയ്തു ഒരു ഫാക്കൽറ്റി എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് അവർ ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയ ഒരു കമ്പനിയാണ്. ആ കമ്പനി അവരൊരു പുതിയ സാധനം ഇന്നിപ്പം ഗവൺമെന്റ് ഇന്നലെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഓക്സിമീറ്ററിന് 1800 രൂപ ഗവൺമെന്റ് ഈ നമ്മള് ഈ തേങ്ങയ്ക്കും മാങ്ങയ്ക്കും അതുപോലെ നാണ്യവിളകൾക്ക് തറവില നിശ്ചയിക്കുന്നത് പോലെ ഗവൺമെന്റ് 1800 രൂപ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഈ കമ്പനി ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാണ്. ആ കമ്പനി പറയുന്നത് അവര് 750 രൂപയ്ക്ക് ഈ 1800 രൂപയ്ക്ക് ഗവൺമെന്റ് വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്ന സാധനം 750 രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കാം. നമ്മൾക്ക് സീറ്റ് മണി 1 ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. ഒരാഴ്ചക്കകത്ത് ആ പ്രൊപ്പോസൽ ഞങ്ങളത് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ഓൺലൈൻ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊള്ളാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫണ്ട് കൊടുത്ത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വിതിൻ 1 month നമ്മൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഇറക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മുടെ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ തരത്തില് നമുക്ക് വേണ്ട ടെക്നോളജി, നാളത്തെ ടെക്നോളജി എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് IoT ആണെങ്കിലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, റോബോട്ടിക്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഏത് ഏരിയയാണ് നമുക്ക് താല്പര്യം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച്, ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കമാണ്, എൻ്റെ ടൈം എനിക്ക് 1 മണിക്കൂറാണ് സമയം തന്നത്. അപ്പം ഇത്
ഇങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തില് നമുക്ക് അക്കാഡമിക് പാത്താണോ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്, കരിയർ പാത്താണോ നോക്കേണ്ടതെന്ന് ആലോചിക്കുക, ഇന്നോവേഷൻ പാത്താണോ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് ആലോചിക്കുക. ഇത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു സ്ട്രീം നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആ സ്ട്രീം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 1-2 കാര്യങ്ങളുള്ളത് ഇന്നോവേഷൻസ്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇനിയിപ്പം എനിക്ക് ടൈം തരികയാണെങ്കിൽ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാം. അതില് ഇന്നോവേഷൻസ് എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എങ്ങനെയാണ് നടത്തേണ്ടത്, തുടങ്ങേണ്ടത് എന്നൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, കുട്ടികൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് സംസാരിക്കാം. എനിവേ, ഓവർ ടു വിജിത. Thank you, sir. If you have any doubts, you may ask now. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. അവിടെ ചാറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് ചോദിക്കാം. പ്ലീസ്. ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ, എൻ്റെ പേര് ശ്രീരാമൻ എന്നാണ്. ഞാൻ SIT സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എനിക്ക് 3D പ്രിന്റിംഗിൽ താല്പര്യമുണ്ട് സാർ. കൂടെ തന്നെ ഞാൻ DIY 3D പ്രിന്റർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തമായിട്ട് വീട്ടിൽ അസംബിൾ ചെയ്തു? വീട്ടിൽ അസംബിൾ ചെയ്തു സാർ. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഒരു പിച്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ട്, സെൽഫ് റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് 3D പ്രിന്റർ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് എനിക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനും ഉണ്ട്, താല്പര്യമുണ്ട് സാർ. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഹെൽപ്പ് സാറൊന്ന് ചെയ്യാമോ, എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളൊരു? അത് ശ്രീറാം തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാം. ശ്രീറാമിന്റെ വീട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെയല്ലേ? അതെ, ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെയാണ് സാർ. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെയാണ്. ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് പട്ടത്താണ്, ചാലക്കുടി റോഡിലാണ്. നിങ്ങളുടെ ഞാൻ സാറിനെ മുന്നേ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് ബിഹബില് കിച്ചൺ മീറ്റപ്പിൽ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സാറിന് കണ്ടറിയായിരിക്കും. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ശ്രീറാം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, എന്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ എടുത്തിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഇഫ് യു ക്യാൻ കം ഔട്ട് ടു മൈ ഹൗസ് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ്. എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം. ഓക്കെ സാർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ. തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ഏരിയയാണ്. നമുക്ക് 3D പ്രിന്റേഴ്സ് വളരെ ചെലവ് കുറച്ച്, ഞാനത് മൊത്തത്തിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും കൂടെ വേണ്ടി പറയുകയാണ്, ചെലവ് കുറച്ച് ഇപ്പൊ 3D പ്രിന്റേഴ്സ് പൂനെയിൽ നിന്ന് പല കോളേജുകളിലും പ്രിന്റേഴ്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഫാബ് ലാബുകള്, മിനി ഫാബ് ലാബുകള് കേരളത്തിലെ പല എഞ്ചിനീയറിംഗുകളിലും തുടങ്ങണം, 50% കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഫണ്ട് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് കോളേജുകൾ പലരും പോയി പൂനെയിൽ നിന്നും ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും പോയി 3D പ്രിന്റേഴ്സ് മേടിച്ചു. 3 ലക്ഷം രൂപ വരെ മുടക്കിയിട്ടാണ് 3D പ്രിന്റേഴ്സ് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ 3D പ്രിന്റേഴ്സ് ഒക്കെ പാക്കറ്റ് പൊട്ടിക്കാതെ ഈ കോളേജുകളിലൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്, ആരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലും ഇല്ല. അതേസമയം നമ്മൾ ഇവിടെ അസംബിൾ ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ശ്രീറാമിനെ പോലുള്ള ഒരാളിനെ അസംബിൾ ചെയ്ത് ഈ സാധനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 35,000 റുപ്പീസിന് ഒരു 3D പ്രിന്റർ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ശ്രീറാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗില് മെറ്റീരിയൽസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി കോസ്റ്റ്ലിയർ. അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത ഒരു ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. എനിവേ, ശ്രീറാമിന്റെ ചിന്ത ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ യു. നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം, നമുക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി ഫോം ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ. So we can go for the next question. സർ, എൻ്റെ പേര് അഭിഷേക് എന്നാണ്. ഞാൻ S4 EC-യിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ സർ, എനിക്ക് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇതേപോലെ തുടങ്ങിയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് ആദ്യം തൊട്ട് ചെറിയ ഐഡിയ ഉണ്ട്. അസിസ്റ്റീവ് ടെക്നോളജി, റോബോട്ടിക്സ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോ അതിന് ഇപ്പോ എങ്ങനെയാണ് സാർ സ്കോപ്പ് വരുന്നത്? അസിസ്റ്റീവ് ടെക്നോളജി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റേ ഇയർഫോൺ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണല്ലോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതെ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആം അതൊക്കെ ആയിട്ട്. അതെ. അതിന് ഭയങ്കര നല്ല സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് അസിസ്റ്റീവ് ടെക്നോളജിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നല്ല കമ്പനികൾ കേരളത്തിൽ എന്നുള്ള ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വളരെ വളരെ കുറവാണ്. നമ്മള് ഇയർഫോൺ പോലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ചൈനീസ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇപ്പൊ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്താണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എനിക്കറിയാവുന്ന 1-2 കമ്പനികൾ നമുക്ക് നിഷുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിഷുമായിട്ട് ഞാൻ ബന്ധപ്പെടുത്തി തരാം. തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല സ്കോപ്പുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ്, അതിൽ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യാം. അഭിഷേകിന്റെ സ്ട്രീം ഏതാണ്? ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ നല്ല ഇതാണ്. ഞാൻ ഈ 1 മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചപ്പോഴേ ഇതില് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ചത് മൊത്തം കുട്ടികളായിരിക്കും, പുതിയ കുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുന്നവരായിരിക്കും എന്ന്. ഞാൻ ആ തരത്തിലാണ് ക്ലാസ് എടുത്തത്. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടപ്സിനെ ഇന്നോവേഷൻസിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനത്തില്ല, അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിപ്പോയി. ഓക്കെ, എനിവേ, ഇത് നല്ലൊരു സ്ട്രീമാണ്. യു പ്രൊസീഡ്. എന്നെ എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി. ഐ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു.
എന്റെ നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. എല്ലാവർക്കും എഴുതാം. 9447. Yeah, please note down my number. ഈ നമ്പർ വാട്സാപ്പ് നമ്പറുമാണ്. 9447 Okay sir, ബാക്കി 111 244 9447 111 244. Okay sir. ഓക്കെ, തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ഇന്നോവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യും 9447 111 ആണ്. 11 അല്ല, 111 244. സ്റ്റാർട്ടപ്സിൽ എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ഓക്കെ, എന്ത് ഇന്നോവേഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണമെങ്കിലും ഏതിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാം. നോ പ്രോബ്ലം. Sure sir, thanks sir. Okay. Hope that answers your question, Abhishek. We have another question, sir, by Anju. Yeah. Which is the most good career option after computer science engineering? As a second year BTech student, I would love to ask whether is it necessary to concentrate on skill development right from the second year, or should I give it time? And she has another question like, are we likely to experience stagnancy in our career due to COVID? If so, how to tackle it? Yeah. കോവിഡ് സ്റ്റാഗ്നൻസി അല്ല കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, അത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ആണ്. സ്റ്റാഗ്നൻസി ഇല്ല. കോവിഡ് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് കരുതുക. നമുക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പാഷനേറ്റ് ആണെങ്കിൽ, നമ്മളൊരു കരിയർ പാഷനേറ്റ് ആണെങ്കിൽ, നമുക്കൊരു സയന്റിഫിക് ഇന്നോവേഷൻ വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്നോവേറ്റർ ആണെങ്കിൽ, ഏത് പ്രോബ്ലം, ടേക്ക് എനി പ്രോബ്ലം ആസ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഈ കോവിഡ് ഒക്കെ നമുക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണെന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ആ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാവും. So she's asking whether she should, is it necessary for her to concentrate on skill development right from the second year, or should I give it a time? Okay. Yeah, skill development, it is not a computer software ആണ്. So I want to tell you that skill development, you have to concentrate on skill development right from the 5th standard. അന്ന് തുടങ്ങേണ്ടിയിരുന്നതാണ്. അത് പറ്റിയില്ല, പോട്ടെ. ഇപ്പം സെക്കൻഡ് ഇയർ ആയി, യു മസ്റ്റ് ടേക്ക് ന്യൂ സ്കിൽസ്. അത് വളരെ നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യണം. സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ നാളെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ, ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പൈത്തൺ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. നേരത്തെ സിയും C++ഉം ഒക്കെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ അതെല്ലാം പോയിട്ട് പൈത്തണിന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണിത്. പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ 6 മാസം കൂടുമ്പോഴും ഒരു പുതിയ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ആ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുക്കുന്നത് അന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഏരിയയിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് IIITM ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ അക്കാഡമി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ അക്കാഡമി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. 31 മെയ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ്. ബ്ലോക്ക് ചെയിനിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ബേസിക് പൈത്തണിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു, നിങ്ങൾ നോക്കണം. നമുക്ക് അവർ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കോഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സസ് ആണ് ഇതൊക്കെ. ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കോഴ്സസ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ഇയർ ആകുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല. ഒന്ന്, രണ്ടാമത് നിങ്ങളൊരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കേണ്ടി പോലും വരില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു 3-4 കോഴ്സ് സ്കില്ല് നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും. നേരത്തെ അഭിഷേകും ഒക്കെ ശ്രീറാമും ഒക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞ് ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലും വരാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സ്വയം വെൽ എക്വിപ്ഡ് ആകും. അത് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. യു ഹാവ് ടു pursue that. Okay. Okay, sir. Sir, there is another question by Anuja. How to manage both skill development and grade achievement equally during our college days? അപ്പൊ അത് നമ്മൾ സ്വയം ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത്. നമ്മൾ ഒരു കോഴ്സിന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര സമയം ഈ കോഴ്സിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത്. ഇപ്പം 2 കാര്യമല്ല, നമ്മൾ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് എന്ന് പറയും. ഇപ്പം കുട്ടികൾക്കൊന്നുള്ളതല്ല, എല്ലാവർക്കും വേണ്ട ഒരു സംഗതി. നമ്മൾ ഒരു ബേസിക് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആണ്. നമുക്ക് വേണ്ടത് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ആണ്. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ആലോചിക്കുക, നമ്മുടെ വീട്ടമ്മയെ കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ച്. ഒരമ്മ ഒരു വീട്, ഒരു ഗൃഹനാഥ ഒരു വീട് എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഇത്രയും നല്ല ഒരു മാനേജ്മെന്റ് വിദഗ്ധ വേറെ ആരുണ്ട്?
MBA പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ MBA പഠിച്ച് 10 വർഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയിൽ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗം വഹിച്ചാൽ പോലും കിട്ടാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്, ഒരു മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ആണ് ഒരു വീടിന്റെ ഒരു ഗൃഹനാഥ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത്. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഒരേ സമയത്ത് ചെയ്യും. അതേപോലുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നത്. ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ എത്രയോ പേര് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനികൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ആറ്റിങ്ങിലുള്ള 2 കുട്ടികൾ, അവരുടെ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട്, ഹോംമെയ്ഡ് ടോയ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇപ്പോഴേ അവർ 2 വർഷമായി സ്വന്തം കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട്, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിയാണ്. ഇപ്പോഴേ 11ഉം 13ഉം വയസ്സായിരിക്കും. അവർ 2 പേരും സ്വന്തം കമ്പനി ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറും ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസറുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. 10-20 പേര് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ്. അവരുടെ പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്ക് കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും മൊത്തം മാളുകളിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ചൈനീസ് ടോയ്സിന് പകരം ഇന്ററാക്റ്റീവ് ടോയ്സ് അവരെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് വിൽക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്. അവർ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതേപോലെ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എത്രയോ കുട്ടികൾക്ക് കമ്പനികളുണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട്. അതുപോലെ കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എത്രയോ ഫാക്കൽറ്റികൾക്ക് സ്വന്തം കമ്പനികളുണ്ട്, സ്വന്തം അവർക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് വേണ്ടി ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഇന്നോവേഷൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ഒരു ഐഡിയ തോന്നി, ആ ഐഡിയ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡിയ 4 വർഷം കഴിയട്ടെ, നമ്മൾ പഠിത്തം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഐഡിയയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിൽ എന്താ അർത്ഥം? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആലോചിക്കാം. നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു സൈഡില് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഐഡിയയെ നമ്മളൊരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആക്കി മാറ്റാനോ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാനോ ഉള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. നമ്മൾ അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ പഠിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫണ്ടിങ് വേണം. ആ ഫണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വേറൊരു ലൈനിൽ ചിന്തിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ തന്നെ 2 കുട്ടികൾ പറഞ്ഞ് അവർ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവർ പല ഡിഫറെന്റ് മേഖലയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ്. അതേ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്കില്ല് വേണം. നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇപ്പൊ അതിന് ബേസിക് ആയിട്ട് ഇപ്പം ഇതില് സ്കില്ലില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതിയ ഒരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് ഇതില് നമുക്കൊരു പുതിയൊരു ടെക്നിക്ക്, ഈ അസാപ്പ് പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി കോഴ്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഇഷ്ടം പോലെ കോഴ്സസ് ഉണ്ട്. എന്റർപ്രണർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് EDIയുടെ ഒത്തിരി പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. AICTEയുടെ ഒത്തിരി പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. UGC സ്പോൺസേർഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. മിക്ക എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലും ഈ കോഴ്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ പാർട്ടാണ്. ഈ സ്കില്ലൊക്കെ പഠിക്കുകയും ഇതിനെല്ലാം പുതിയ പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുകയും 4 വർഷം നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് 8 സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എങ്കിലും കയ്യിലുണ്ടാകുകയും ചെയ്യണം. ഇത് ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ചു പോകേണ്ട സംഭവങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മാത്രമേ ചെയ്യൂന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല. സൈമുൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ മേഖലയിലും കൈവെക്കാം. പക്ഷെ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പഠിത്തം ഉഴപ്പരുതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പണ്ട് കാലത്തെ പോലെ അല്ലല്ലോ പഠിക്കുക. പണ്ട് കാലത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാം മക്കപ്പ് ചെയ്ത് കാണാതെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് മേടിക്കാൻ മാത്രമായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ അതല്ല. ഡു ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ആണ്. നിങ്ങൾ റോബോട്ടിക്സ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ റോബോട്ടിക് ഉണ്ടാക്കി ചാറ്റ് ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കി ആ ചാറ്റ് ബോട്ടിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അതിനെ കൊണ്ട് ജോലി എടുപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ. അപ്പൊ ആ തരത്തില് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്താണ് പഠിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ന്യൂ ഏജ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെ ഫ്യൂച്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. Thank you, sir. We have another question by Vaishnavi. Yeah. Internship programs from home, are they effective? Internship programs from home? Yes, I think she means like now we have online internships. During this pandemic, there are a lot of companies which offer online internship. I think she is mentioning that. Yeah. And then what is the doubt? Online internship, is it worth or it's not? She is asking, are they effective? Are they effective as in the offline internships? ഓക്കെ. ഓൺലൈൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ആണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഓൺലൈൻ ഇന്റേൺഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി എല്ലാ സ്ട്രീംസിനും എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിനും ഓൺലൈൻ ഇന്റേൺഷിപ്പ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. എന്നാൽ പോലും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ആരെങ്കിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ ടേക്ക് അപ്പ് ഓൺലൈൻ ഇന്റേൺഷിപ്പ്. അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ നാളത്തെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇതെല്ലാം എല്ലാവരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്സെപ്റ്റബിൾ നോംസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും. യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഓൺലൈൻ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഓൾസോ, ദർ ഇസ് നോ ഡൗട്ട്. Hope that answers your question, Vaishnavi. Any more questions?
ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇനി? So it looks like we have covered all our questions. Yeah. And that was the father of incubation in Kerala for you. Thank you so much, sir, for your valuable insight. We could hear the first-hand information about the milestones in incubation or the IT culture in Kerala. So that was really informative. Yeah. Thank you so much, sir. Okay. So we have another question, sir. Somebody actually just is there a posted good a question. career option? Yeah, what is it? Is there a good career option? Is there a good career option in biomedical engineering, sir? Yeah, biomedical engineering, there is a very good career option. നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബയോമെഡിക്കൽ മാത്രമല്ല, ബയോമെഡിക്കൽ, ബയോടെക്നോളജി, ബയോസയൻസ് ഏരിയകളിൽ, അതുപോലെ ന്യൂറോ സയൻസ്, ഇതെല്ലാം ബയോമെഡിക്കലിന്റെ ഒക്കെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഓപ്റ്റോ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ന്യൂറോ സയൻസ്, ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ഇതിനൊക്കെ ഭയങ്കര സ്കോപ്പാണുള്ളത്. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, DNA ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റോറേജ് ഇന്ന് വേൾഡിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് DNA ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റോറേജ്. അതുപോലെ സ്റ്റെംസെൽ ടെക്നോളജി, സ്റ്റെംസെൽസിനെ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടി കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ സ്റ്റെംസെൽസ് കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് 100 years അല്ല 500 years കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഈ ഇന്നത്തെ നമുക്ക് ഈ ക്ലോണിങ്, നമുക്ക് ഇന്നത്തെ മനുഷ്യനെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ക്ലോൺ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ ക്ലോണിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടെക്നോളജി എല്ലാം ഇതിൽ വരുന്നതാണ്. ഇതിനൊക്കെ ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഹെൽത്ത് കെയറിന്റെ ഇപ്പൊ ഈ പാൻഡമിക്കിന്റെ ടൈമിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ബയോമെഡിക്കലിന്. ബയോമെഡിക്കല് മെയിൻലി ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കമ്പനിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അക്യൂട്രോ ടെക്നോളജീസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ECG നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ECG എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഹേർട്ടിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, ECG എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടത്തും. കാല് മുതൽ തല വരെ കംപ്ലീറ്റ് വയറ് കുത്തി നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും. നമ്മൾ കുറെ നേരം അവിടെ കിടക്കും, ശരീരത്ത് കുറെ ജെല്ലും എല്ലാം പുരട്ടി, പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ മെനക്കെടണ ജെല്ല് തൂത്തു മാറ്റണമെങ്കിൽ. ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ഇപ്പോഴും പുതിയ ECG മെഷീൻ ഇവിടെ അവരെ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. 3 ലീഡേ ഉള്ളൂ. ഈ 3 ലീഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓൺലൈനാണ് ഒരു മൊബൈൽ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് മൊബൈലിൽ തന്നെ ചെയ്യാം, റീഡിങ് എടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ പോലുള്ള ചെറിയൊരു എക്യുപ്മെന്റ്, ഒരു ഡിവൈസ്, ആ ഡിവൈസ് പോക്കറ്റിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ECG എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇപ്പം അവര് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് IoT ഡിവൈസ് ആണ്. ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരെ റിമോട്ട് ആക്കുകയാണ്. റിമോട്ട് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡിവൈസ് പോക്കറ്റിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ECG എടുത്ത് റീഡിങ് എടുത്തിട്ട് അത് റിമോട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിലോ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തോ ഇരിക്കുന്ന ആ ഡിവൈസിലേക്ക് ഇത് പാസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് നമ്മുടെ ECG മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ തരത്തില് ബയോമെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സിന് ഭയങ്കര സ്കോപ്പാണുള്ളത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ബയോമെഡിക്കൽ ഇൻക്യുബേറ്റർ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. ശ്രീചിത്രയിലെ ഒരു ബയോമെഡിക്കൽ ഇൻക്യുബേറ്റർ ഉണ്ട്, നല്ല ഇൻക്യുബേറ്റർ ആണ്. അവിടെ ഇമ്പോർട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ പല മെഷീൻസും, വലിയ സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് മെഷീൻസ് വരെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്സ്, ഒരു 15 സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനികൾ അവിടെ ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് ഭയങ്കര സ്കോപ്പാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഐഡിയ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കാനും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള മുഴുവൻ സപ്പോർട്ട്, ഫണ്ടിങ് സപ്പോർട്ട് ഉൾപ്പെടെ എത്ര ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ, ഇഫ് യു നീഡ് 25 lakhs or 50 lakhs or 100 lakhs, they can provide a seed money. സ്വീറ്റ് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ മണിയാണ്. നമ്മൾ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതല്ല, ഫ്രീ മണി ആയിട്ട് തന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. ഇഫ് യു ആർ വെരി മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദാറ്റ്, ഗോ ടു ശ്രീചിത്ര Institute of Medical Science and Technology, Pujapura. There is an incubator. You can visit the incubator and see the companies also. Okay. Thank you. Actually, we have more questions coming up. Yeah. The next question is by Vishnu Edar. What is the scope of computer science and engineering in India? What is the prospect of? No, what is the scope of computer science and engineering in India? ഇപ്പൊ പ്രസന്റ്ലി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് നല്ല സ്കോപ്പാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഫ്യൂച്ചർ പ്രോസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആയിരിക്കും ബാക്കി എല്ലാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സബ്ജക്ട്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ്. സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, എയിംസിലല്ല ഒരു ഡോക്ടർ ആകാൻ പോകുന്ന ആൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്.
അയാൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും ഇലക്ട്രോണിക്സും. ഇപ്പം ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് നമുക്ക് 16-17 എയിംസ് ഉണ്ട്. ഈ 17 എയിംസിലും പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ പിന്നെ മെഡിക്കൽ ഡോക്ടേഴ്സ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്, മെഡിസിന് പഠിക്കുന്നവർ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബയോമെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സും ഈ ബയോടെക്നോളജിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ആദ്യം ഇവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇവര് പിന്നെ ഈ ശരിക്കും മെഡിസിൻ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം വരുന്നുള്ളൂ. അതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നാളെ ഒരു ഡോക്ടർ ഇന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ഈ സഞ്ജീവനി പോലെയുള്ള മെഡിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഡോക്ടർ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിംറ്റം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു സിംറ്റം, നമുക്കൊരു അസുഖം ഉണ്ട്, ഒരു സിംറ്റം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ചികിത്സ, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ രോഗം, എന്ത് മെഡിസിൻ ആണ് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറാണ്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റോബോട്ട് ആയിരിക്കും. അത് ഡോക്ടറുടെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർക്ക് ഗൈഡൻസ് റോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, മെന്ററിംഗ് റോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് 5th ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു മാൻ മെഷീൻ ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണ് 5th ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ. 4th ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷനിൽ നമ്മളെ ചിന്തിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് 4th ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. 5th ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി എല്ലാത്തിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമായിട്ട് മാറും. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന, ഞാൻ നേരത്തെ ഫ്യൂച്ചർ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ മുഴുവൻ സാധനങ്ങളും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കൺട്രോൾഡ് ആണ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ എനേബിൾഡ് ആണ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും. നാളെ അല്ലാതെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എനേബിൾഡ് അല്ലാതെ ഒരു സാധനത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ലാത്ത രീതിയിൽ, എന്നുവെച്ചാൽ മെഷീൻസ് എല്ലാം സെൽഫ് തിങ്കിങ് മെഷീൻസ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഒരു മെയിൻ മെഷീൻ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഗം അതാണ്. മെഷീൻസും മെയിനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതാണ്. അപ്പം ആ ഡിഫറൻസ് വളരെ 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 കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഒരു ഫിലിം, നിങ്ങൾ രജനീകാന്തിന്റെ ഒരു ഫിലിം കണ്ടിട്ടുള്ള യന്ത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ആ യന്ത്രന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വരാൻ പോവുകയാണ്. യന്ത്രന്മാരായിരിക്കും നാളെ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്കോപ്പാണ്. പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആസച്ച്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് മാത്രമായിട്ട് ഒരു സ്ട്രീം കാണാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. IIT-യിലും IIM-ലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ മെഡിസിൻ പഠിപ്പിക്കുകയും മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുന്ന കാലം വളരെ 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 വിദൂരമല്ല, വളരെ അടുത്താണ്. Okay, sir. I think that answers your question, Vishnu. The next question is by Aravind. Aerospace or aeronautical engineering, which one is more useful for becoming a scientist in space agencies? Aerospace ആണോ aeronautical ആണോ? എയറോനോട്ടിക്കൽ എയറോസ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ്. എയറോനോട്ടിക്കൽ അത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വളരെ വളരെ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ എയറോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ, അതിന്റെ ഒരു പ്രിലിമിനറി ആപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമാണ് എയറോനോട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ വെഹിക്കിൾസിനെ മാത്രം ബന്ധപ്പെടുത്തി ആണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഈ ഡിഫറൻസിയേഷൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാളെ ഫ്യൂച്ചർ സ്കോപ്പ് വരാൻ പോകുന്നത് എയറോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗിലാണ്. എയറോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ സ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പല പല മെറ്റീരിയൽസ്, ഇപ്പം നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് മുഴുവൻ നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ കൈൻഡിന്റെ ഹെൽത്ത് കെയറിന് വേണ്ടി നാളെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളായിട്ട് മാറാൻ പോവാണ്, എന്ത് സാധനങ്ങളാണെങ്കിലും. അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഒരു നാണയത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ മാത്രമാണ്, എയറോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗും എയറോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗും. ഓക്കെ, രണ്ടും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Thank you, sir. Next, we have an interesting question by Jidin. Yeah. When machines came to all systems, then what is the scope for human labors? ഹ്യൂമൻ, അതൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണത്. ഈ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ പറയുമായിരുന്നു, മനുഷ്യന്റെ വർക്കുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അത് നമ്മുടെ ഏജ്, നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ഏജ്, ഇപ്പം സ്റ്റോൺ ഏജ് മുതൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, സ്റ്റോൺ ഏജില് ആദിമ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാകുന്ന കാലത്ത് ആ മനുഷ്യൻ മൃഗങ്ങളോട് മല്ലിട്ട് പ്രകൃതിയോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സർവൈവ് ചെയ്ത ഒരു വിഭാഗമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഓരോ ഏജിലും മനുഷ്യൻ പഴയ പറയുന്ന നിയാൻഡർതാൽ എവല്യൂഷൻ മുതലുള്ള ആ എവല്യൂഷൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന്
നമ്മൾ ഓരോ സമയത്തും ഓരോ സംഗതികളെ കൊണ്ട്, ഓരോ സാധനങ്ങളെ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യിക്കുകയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പൊ മനുഷ്യൻ ഫയർ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഫയർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഫയറിനെ മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യത്തിന് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. ഞാനൊരു ഹിസ്റ്ററിയാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ മൃഗങ്ങളെ, ആദ്യം മൃഗങ്ങളെ മനുഷ്യന് പേടിയായിരുന്നു. മൃഗങ്ങളെ പേടിച്ച് മനുഷ്യൻ ഓടി ഒളിക്കുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ മൃഗങ്ങളെ ടേൺ ചെയ്തിട്ട് മൃഗങ്ങളെ മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ സംഗതികളെ, കാറ്റിനെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു. അതുപോലെ ഇപ്പം വെള്ളത്തിനെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്നു. വെള്ളത്തിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. മണ്ണില്ലാതെ വെള്ളത്തിനെ കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ, പണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മണ്ണില്ലാതെ പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഒരു സംഗതി ഉണ്ടായിരുന്നു, അഗ്രികൾച്ചർ. ഇപ്പം ഹൈഡ്രോപോണിക്സ്, എയറോപോണിക്സും ഒക്കെ വന്നു. വെള്ളത്തിനെ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ചെയ്യുന്നു. വെള്ളത്തിനെ എയറുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളത്തിനെ എയറിനെയും കൂടെ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന് അതീതമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രകൃതി കാര്യങ്ങളെ, എല്ലാ എൻവയൺമെന്റിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളെയും മനുഷ്യൻ ഒറിജിനൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങളെ മനുഷ്യൻ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ സാധനങ്ങളെ അവർ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ മാൻകൈൻഡിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി, പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ആ ഒരു തരത്തിൽ ആ എവല്യൂഷൻ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെഷീൻസിനെ എല്ലാം നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ നിർത്തി നാളെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം റോബോട്ട്സിനെ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അതാണ്. ഇപ്പൊ റോബോട്ട്സ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ഓപ്പറേഷനിൽ, നമ്മുടെ ഈ സർജറിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സർജറിക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ലിമിറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനമാണ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സർജിക്കൽ മെഷീൻസ് നമ്മൾ റോബോട്ട്സിനെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം മനുഷ്യന്റെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പ്രധാനം. പിന്നെ മനുഷ്യന് നാളത്തെ ഒരു സമയത്ത് മനുഷ്യന്റെ ബ്രെയിൻ എന്തായാലും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. മറ്റ് അവയവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതെ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് യൂസ്ലെസ് ആയി പോകാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. അല്ലാതെ നമുക്ക് മനുഷ്യനെയും മെഷീനെയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാനൊക്കെ ഇല്ല. എവരിതിങ് ഈസ് ഫോർ എ ഗുഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. നമുക്കൊരു നല്ലതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. മോശമായിട്ട് നമ്മളെ നാളെ ഒരു സമയത്ത് മെഷീൻസ് എല്ലാം കൂടെ മനുഷ്യനെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഈ ലോകം മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുന്നൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. യു ഫീൽ ഇറ്റ്. എല്ലാം നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കാം. ഇപ്പൊ നാളെ നമുക്കിപ്പോ ഈ പാൻഡമിക് വന്നു. പാൻഡമിക്കിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നാളെ ചിലപ്പോൾ ഒരു മെഷീൻ ആയിരിക്കും വരിക. ആ മെഷീൻ വന്നിട്ട് ഈ പാൻഡമിക്കിനെ മൊത്തം മാറ്റി മനുഷ്യനെ സേവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സേവിയർ ഓഫ് മാൻകൈൻഡ് ആയിട്ട് നാളെ മെഷീൻസ് വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം. Okay, sir. Hope you are happy with the answer, Jidin. Next question is by Nikhil, sir. Nikhil is asking, what is the scope for AutoCAD jobs? What is it? Scope for AutoCAD jobs, sir. AutoCAD. AutoCAD is not a future technology. It's an older technology. AutoCADിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു പോയി. AutoCADിന് പകരം നമുക്കിപ്പം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് AutoCADിന് പകരം നമുക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡ്രോയിങ് വേണം, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ARന്റെ VR-ന്റെ ഒക്കെ കാലമാണ്. ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി, വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയുടെ കാലമാണ്. AutoCAD കൊണ്ട് വരച്ചെടുക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് വോക്കിനാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വീടിന്റെ ഒരു ഇത് ഉണ്ടാക്കണം. നമുക്ക് നമ്മളൊരു ഡ്രോയിങ് വരച്ചെടുക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും വരുന്നില്ല. നമ്മൾ ഒരു ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ വോക്ക് ഇൻ ത്രൂ ദാറ്റ്. ഇപ്പൊ ARന്റെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റിയാലിറ്റി അതാണല്ലോ, ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി അതാണല്ലോ. അതുപോലെ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയുടെ അടുത്ത സ്റ്റേജാണ് ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി. വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വെർച്വൽ വോക്ക് മാത്രമായിരുന്നു പറയുന്നത്. ഇത് ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക്, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഗോ ടു മൂൺ ഓർ മാഴ്സ്, നിങ്ങൾ ഇതിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഹാവ് എ വെർച്വൽ വിസിറ്റ് ടു മാഴ്സ് ആൻഡ് സീ വാട്ട് ആർ ഓൾ ദർ. പിന്നെ മാഴ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്. നമ്മൾ മാഴ്സിലേക്ക് ചൈനയും US ഒക്കെ വിട്ട ഈ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് അവിടെ പോയി കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ തരത്തില് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ വളരെയധികം അതിന്റെ ഈ പ്രയോഗം, ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കൂടി വന്നുപോയി. അപ്പം നമുക്ക് AutoCAD ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ പോയി, അതിന്റെയൊക്കെ കാലം കഴിഞ്ഞുപോയി. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ട് ഫങ്ഷണൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. Thank you, sir. Next question is from Manjari. Is there a good career option in environmental engineering? തീർച്ചയായിട്ടും എൻവയൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗും
അതുപോലെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചും ഈ എൻവയൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. എൻവയൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറയാനുണ്ട്. നമ്മുടെ റിന്യൂവബിൾ എനർജി, ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു എൻവയൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. അതേപോലെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഏരിയയിലും ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതികളാണ്. അതിലൊത്തിരി കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ സോളാർ എനർജി പോലുള്ള റിന്യൂവബിൾ എനർജിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് ഈ എൻവയൺമെന്റലാണ്. ഗ്രീൻ ടെക്നോളജി, ഗ്രീൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എൻവയൺമെന്റലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അതേപോലെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇതുമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങും പിന്നെ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങും പിന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകാർക്ക് വരുന്നത്. സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ക്ലൗഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ നാളെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സംഗതികളാണ്. ക്ലൗഡിന്റെ അടുത്ത ലെവൽ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ഇപ്പം ആൾക്കാർ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഇപ്പൊ സ്പേസ് എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം, ക്ലൗഡിന് പകരം. ക്ലൗഡിന്റെ അത് കഴിഞ്ഞു പോയി, അടുത്തത് സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ. ഈ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്പേസ് എബവ് ഇതില് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് പുറത്തുള്ള സ്പേസിനെ എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിപ്പം സാറ്റലൈറ്റ്സും ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഇത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഒരു പ്രതലം തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് എൻവയൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ഭയങ്കര സ്കോപ്പാണുള്ളത്. എല്ലാം ഗ്രീൻ ആണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. ഇപ്പം സിവിലില് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഗ്രീൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഗ്രീൻ ആണ്. പിന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതെ, പിന്നെ സാനിറ്റേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ അതെ, ഇപ്പം വാട്ടർ പൊല്യൂഷന്റെ കാര്യത്തിൽ അതെ, വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതെ. ഇതെല്ലാം എൻവയൺമെന്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. എൻവയൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു പുതിയ സ്ട്രീമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ലോകത്തിൽ ഇനിയും വരാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ, പ്രോബ്ലംസിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും അതിന് സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് നാളത്തെ എൻവയൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ്. Okay, sir. Next question is from Vaishnavi. What are the criteria of approaching a startup company? I think she is asking how to start a startup company or something. Yeah, is it how to start a startup company or how to approach a incubator or what is it actually? Can you clarify that? Right. നമുക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ we can start a startup company anywhere. Space or a location is not at all a problem, but if you want to have any kind of support from any outside agency, like if an incubator, if you start a startup company in an incubator, you will get everything under the same roof there. You will get infrastructure available there, you will get funding support, you will get people, you will get finance, everything. Okay, so what is your question exactly? You have to specify the question. Specific ആയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയാം. സർ രണ്ടും പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും, കാര്യം അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും അറിയാൻ. അഥവാ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്നും ഹൗ ടു അപ്രോച്ച് ആൻ ഇൻക്യുബേറ്റർ. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഐഡിയയാണ്. നമുക്കൊരു ഐഡിയയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വെറുതെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമ്മളൊരു വെഞ്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്, ഒരു കമ്പനിയെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു ഐഡിയയാണ്. ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ടേംസിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ an idea is a solution for a social problem. ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലത്തിനും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മുടെ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഐഡിയ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു, അതിനെ ടെക്നോളജി എനേബിൾ ചെയ്ത്, ഇഫ് യു ആർ ആൻ എഞ്ചിനീയർ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്നോളജി എനേബിൾ ചെയ്ത് ആ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഈസ് എ വർക്കിംഗ് മോഡൽ ഓഫ് ദാറ്റ് ഐഡിയ. അതിനൊരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ്, ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി നമ്മളതിനെ വർക്ക് ചെയ്യിച്ച് നോക്കി. ആ വർക്ക് ചെയ്യിച്ച് നോക്കി ഇത് കൊള്ളാവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണം. ആ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ടത് അവിടെ വരെ നിങ്ങളൊരു ഇന്നോവേറ്റർ മാത്രമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം വേണ്ടത് നിങ്ങളൊരു എന്റർപ്രനർ ആകണം. ഒരു എന്റർപ്രനർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇന്നോവേറ്റർ പ്ലസ് ബിസിനസ്മാൻ എന്ന് പറയാം. നമ്മൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. നമ്മളൊരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഫസ്റ്റ് തിങ് നമ്മളൊരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിഷ്യലി നമുക്ക് കോ ഫൗണ്ടേഴ്സ് വേണം. ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.
നമുക്ക് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ മിനിമം 2 പേര് വേണം. ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു LLP ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ആണെങ്കിലും 2 പേര് വേണം. 2ഓ അതിൽ കൂടുതലോ ആൾക്കാർ നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് വേണം. അതിലൊരു എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു 4ഓ 5ഓ പേര് ഉള്ള ഒരു 5 പേരുള്ള ഒരു കോ-ഫൗണ്ടിങ് ടീം, കോ-ഫൗണ്ടേഴ്സ് കൂട്ടുകാരൊരു 4-5 പേരെ കണ്ടുപിടിക്കുക, ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കുക. ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഐഡിയ കൊണ്ടുപോയിട്ടത് ഐഡിയ ഉണ്ടായി നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നത് 2 ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ഈ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ടെക്നിക്കലി ഫീസിബിൾ ആണോ എന്നും കൊമേഴ്സ്യലി വയബിൾ ആണോ എന്നും. കൊമേഴ്സ്യലൈസേഷൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടോ ഇതിന്, ഈ സാധനം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ വാങ്ങുമോ ഈ പ്രോഡക്റ്റ്. ഒന്ന്. രണ്ടാമത് ടെക്നിക്കൽ ഫീസിബിലിറ്റി, നമ്മൾ ഏത് ടെക്നോളജിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഫീസിബിൾ ആണോ, നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടെക്നോളജി വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ വരാൻ പോകുന്ന ഫ്യൂച്ചർ ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ടെക്നോളജി എനേബിൾഡ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് രണ്ടും നോക്കി ഇത് രണ്ടും പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. 5 കോ-ഫൗണ്ടേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. 5 ഡിഫറെന്റ് ഏരിയാസിൽ എക്സ്പെർട്ടീസ് ഉള്ള കോ-ഫൗണ്ടേഴ്സ്. ഒരാൾ ടെക്നോളജിന്റെ കാര്യം, ഒരാൾ ബിസിനസിന്റെ കാര്യം, ഒരാൾ ഫിനാൻസിന്റെ കാര്യം, ഒരാൾ HR-ന്റെ കാര്യം. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ 5 സ്ട്രീം. നമ്മൾ അതിന് പറയുന്ന പേര് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ, ചീഫ് ടെക്നോളജി ഓഫീസർ, ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ, ചീഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫീസർ, ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 5 ഏരിയകളിലെ എക്സ്പെർട്ടീസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു 4 പേരെ കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ കമ്പനിക്ക് ആദ്യം ഒരു പേര് കണ്ടെത്തണം. പേര് കണ്ടെത്തിയിട്ട് നിങ്ങളൊരു മിനിമം 3 പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ROC രജിസ്റ്റർ ഓഫ് കമ്പനീസിലാണ് കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആയിട്ടാണെങ്കിലും LLP ആയിട്ടാണെങ്കിലും ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫേം ആയിട്ടാണെങ്കിലും അതിനൊരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റെയോ ഒരു കമ്പനി സെക്രട്ടറിയുടെയോ സഹായം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. മിനിമം എമൗണ്ടിൽ നമുക്കൊരു കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. ഇപ്പോഴും 5000-6000 രൂപയ്ക്കും കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. പിന്നെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഫേംസ് ആണെങ്കിൽ 20,000 rupees വരെ എടുക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പം ഇപ്പം വക്കീൽ സെർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സൈറ്റ് ഉണ്ട്. പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ അവർ ചോദിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അവർ പ്രീ റിക്വസിറ്റ് ആയിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടും. ഉദ്യോഗാധാർ എടുക്കാൻ പറയും, നിങ്ങൾക്ക് പാൻ കാർഡ് എടുക്കാൻ പറയും, നിങ്ങൾക്ക് അതേപോലുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം റേഷൻ കാർഡിൽ പേരുണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ആധാർ കാർഡ് ഉണ്ടോ, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും. എല്ലാ കോ-ഫൗണ്ടേഴ്സും എടുക്കേണ്ടി വരും. ഇതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ആ ഒരാളിന്റെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് എംപ്ലോയീസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഒന്ന്. രണ്ടാമത് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണ്ടി വരും. ഇതിനൊക്കെ അതിൻ്റെതായ മെക്കാനിസം ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊരു 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഹൗ ടു സ്റ്റാർട്ട് എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി ആൻഡ് ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫോർ ദ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി ഫ്രം വെയർ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഫണ്ടിങ് ലൈക്ക് വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിങ്, സീഡ് മണി ഫണ്ടിങ്, ഏഞ്ചൽ ഫണ്ടിങ്, ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് ആൻഡ് ഓൾ. ഇതെല്ലാം ഒരു വളരെ വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടെങ്കിലും കോളേജ്, ജോൺ ബോക്സ് കോളേജ് ഒരു സെഷനും കൂടെ ഹൗ ടു സ്റ്റാർട്ട് എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആൻഡ് ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻ എന്റർപ്രൈസ് ഔട്ട് ഓഫ് എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രോഗ്രാം കൂടെ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാം. We would love to have you back, sir, for that session, sir. That is really informative. I think that answers your question, Vaishnavi. So we have another question by Sri Parvati. Yeah. I think she is pursuing computer science. So she is asking how to become an ISRO scientist. And in brackets, she has given like computer science. ISRO scientist ആകാനായിട്ട് ISRO is a Government of India public sector company. Okay. Indian Space Research Organization. അവിടെ ജോലി കിട്ടാനായിട്ട് ISRO എല്ലാ വർഷവും റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഡ്രൈവ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അവർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്പെഷ്യൽ ഗസറ്റിൽ ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും മിക്ക സമയങ്ങളിലും ഇത് നമ്മുടെ ന്യൂസ് പേപ്പറുകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പേപ്പറുകളിലാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കാം, കോൾ ഫോർ ചെയ്യും. കോൾ ഫോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ അയച്ചാൽ നിങ്ങളെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും, ടെസ്റ്റിനെ വിളിക്കും. ടെസ്റ്റ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർവ്യൂവിനെ വിളിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അവിടെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കണം. ആരെങ്കിലും നല്ല പരിചയമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ
പരിചയമുള്ള എഞ്ചിനീയേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ HR അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായിട്ടൊന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അവിടെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് കിട്ടുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ജോലി കിട്ടാനായിട്ട്. ഇന്റേൺഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ചിട്ട് I think there is a preference for students who got internship in ISRO for future employment. Okay, sir. Thank you so much, sir. Hope that ends our interaction session. Do anyone have any other questions? I hope that's the end of it, sir. So thank you so much, sir. That was really wonderful and very informative. Yeah. No wonder he is known as the alchemist of ideas. So, okay. So it is by okay, sir. So thank you so much. Really, thanks a lot for your time. Like, we know that your time was for 1 hour, but you spent a lot of time answering our questions. Thank you so much, sir. Yeah. I should thank you, especially your principal, Professor Dr. Balachandran, and Bijida Robinson, and the faculty of John Cox Engineering College who are present here, and all the students and all the prospective students also from outside the college, and parents, if somebody is there in the participants list. Okay, thank you all. Thank you very much. That's a pleasure, sir. So, ഒരു അറിയിപ്പ് കൂടിയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ in your chat section you will be seeing a feedback form. നിങ്ങളുടെ chat sectionൽ ഒരു feedback formന്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. അതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. And we have a mock engineering test. നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ജോൺ കോക്സ് മെമ്മോറിയൽ PSI ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വെബ്സൈറ്റ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് കിട്ടും. ആ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മോക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെസ്റ്റിന്റെ ഒരു ലിങ്ക് കിട്ടും. യു ക്യാൻ അറ്റൻഡ് ദ മോക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെസ്റ്റ്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറ്റ് ദ കംഫർട്ട് ഓഫ് യുവർ ഹോം നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്ന് അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. രണ്ടും നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, ദയവായിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കാണാം. വെബ്സൈറ്റിന്റെ ലിങ്കും മോക്ക് ടെസ്റ്റിന്റെ ലിങ്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ദയവായി അത് യൂസ് ചെയ്യാം. So now I respectfully invite Mr. Eddie Ursel, HOD Department of Mechanical Engineering, to share a word of gratitude. Thank you, Rita. Good morning, all of you. The fruitfulness of any talk is the effectiveness of the question answer section. And we had a lot of questions queuing up in our comment box, and that is actually the representation of how effective your talk was. We had a successful person to conduct this webinar, a correct person, and a good audience with a lot of questions. I should oblige the committee for selecting and conducting this webinar at a correct time. Before doing my duty of vote of thanks, let me have one word about our college. John Cox Engineering College, തിരുവനന്തപുരത്തെ സൗത്ത് കേരള ഡയോസിസിന്റെ മാനേജ്മെന്റിൽ നടത്തുന്ന തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജാണ്. 5 ബ്രാഞ്ചുകളിലായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, മെക്കാനിക്കൽ, സിവിൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഈ 5 ബ്രാഞ്ചുകളിലായിട്ട് 60 സീറ്റാണ് നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നല്ല ലബോറട്ടറി ഫെസിലിറ്റിയും നല്ല ടീച്ചിങ് ഫെസിലിറ്റിയോടുകൂടി എല്ലാ സിറ്റിയുടെ ഹൃദയഭാഗത്തായതുകൊണ്ട് യാത്രയ്ക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരാനും അതുപോലെ നല്ല ഒരു കരിയർ പടുത്തുയർത്താനും പറ്റിയ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉള്ള ഒരു ക്യാമ്പസ് ആണ് ജോൺ കോക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകിച്ച് +2 പരീക്ഷ എഴുതാൻ നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും അവരുടെ പേരൻസും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ. അവരെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ നമ്മുടെ കോളേജ് വന്ന് കാണാനും നമ്മുടെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ അറിയാനും ഞാൻ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ അഡ്മിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാംസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല +2 ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സ്കോളർഷിപ്സ് പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാനും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനും ദയവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. കോളേജിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ ഹാവ് മൈ word of thanks to Dr. Chandrasekharan sir
for delighting us for the last 1.5 hours with such a lot of information. I would once again thank you, sir, from our college and from the management side for having such a good talk, sir. Thank you, sir. I will also thank you very much, Abhi. Okay, thank you, sir. I will also thank our management, principal, our HODs, and other faculties who are attending this section. And again, we have a lot of fraternities attending this section as the +2 students, our engineering students, and their parents. I once again thank everyone who have assembled for this webinar, and I thank you all for attending this section. Okay, thank you. Vijita? Thanks a lot, sir. And thank you, everyone. We appreciate you being here. We'll see you next time. Until then, stay home, stay safe, and bye.